Hello everyone, welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. So this is my first lecture in Abhiyaan Telugu grade 11. Ee roju we are going to start with a fresh chapter of states of matter, gases and liquids. I know that many of you are aware of me teaching in various batches at PW, that is in PCM Telugu and PCB Telugu of Pragati batches. And I want to understand, I know Eeroj mana first lecture, I want to listen to you children. I want to understand whether did you really enjoy the session. So that I want you to comment in the comments panel whether you really enjoyed the session or is there something that you missed out in the session. I'm sure going to help you out going forward with the lectures. ఖచ్చితంగా నేను ఏదైతే మీకు చేయాలనుకున్నానో ఏదైతే the best thing that I can give you from my end, I'm going to do it for you. Okay, so let's start with today's lecture. So first thing ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే we'll try to understand what exactly is matter, and we will look at different physical states of matter. Our physical states of matter though, we'll try to understand various characteristics of those matter. And ఈ matter అనే substance ఎలా ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి, ఇంకొక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి ఎలా మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, and what is the role of pressure and temperature in that particular conversion. And ఈ కన్వర్షన్ జరగడానికి గల కారణం ఏంటి? What is the force that is responsible for this conversion? What is the energy that is responsible for this conversion? అంటే there are two most important factors. ఒకటి ఏంటంటే intermolecular forces and రెండోది ఏంటంటే thermal energy. This two factors plays a vital role in understanding the interconversion of matter. మనం వాటి గురించి క్లియర్గా ఈ సెషన్లో అర్థం చేసుకుందాం, and then we will move on to understanding the basics and the terms that are related to your gaseous state. Okay, so before I start, I want to ask you something. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఎంతో మంది ఈ పదాన్ని వినే ఉంటారు, దట్ ఈస్ మ్యాటర్. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ యూస్ టు అడ్రస్ ఇన్ ఎవ్రీ సింగిల్ లెక్చర్ వేర్ ఐ స్టార్ట్ విత్ ద ఇంట్రొడక్షన్ టు కెమిస్ట్రీ. అసలు మ్యాటర్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వాస్ థాట్ టు యూ సిన్స్ యు ఆర్ ఎ చైల్డ్, రైట్? సో మ్యాటర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్స్టెన్స్. సో మ్యాటర్ అనేది ఒక సబ్స్టెన్స్ that has mass and occupies space. And ఇటువంటి matter ni that is classified into various categories based on the physical state. అంటే అవి ఉన్న physical appearance ని బట్టి, physical characteristics ని బట్టి ఈ matter ని మూడు రకాలుగా క్లాసిఫై చేస్తారు. One is your solid, liquid and gas. సో మనం ఈ సెషన్లో, ఈ ఇంట్రొడక్షన్లో మనం ఈ సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, గ్యాస్ నుంచి సాలిడ్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, అలా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, అండ్ దాంతో పాటుగా we will try to understand అటువంటి ప్రాసెస్ అనేది జరగాలంటే what are the essentials that are needed, అంటే what are the essential parameters we have to control to ensure that process is happening. Okay, yes, manaku matter is something that we have been learning since ages. So matter ante enti? So matter, so this can be defined as anything that has mass. It is a substance. Basically it is a substance, and this substance has mass and it occupies space. So ఇటువంటి substances ని మనం matter అని పిలుస్తాం. And this matter is classified into three different categories. అవేంటంటే solids, liquids and gases. So you have solids and
liquids, and then gases. వీటిల్ని క్లాసిఫికేషన్ జరగడం కూడా ఎలా జరిగిందంటే వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది జరిగింది. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని నేను ఈ సెషన్లో ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కానీ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు సాలిడ్స్ కావచ్చు, లిక్విడ్స్ కావచ్చు, గ్యాసెస్ కావచ్చు, ఎటువంటి మ్యాటర్ అయినా సరే దట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో పార్టికల్స్ అనేవి మ్యాటర్ని తయారు చేస్తాయి. సో బేసికలీ మ్యాటర్ ఇస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఆ పార్టికల్స్ అనేవి ఆటమ్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే మాలిక్యూల్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే అయాన్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ ఈ పార్టికల్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? హౌ ఆర్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ దట్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్సైడ్ దిస్ పర్టికులర్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దట్, మనం చూసినట్లయితే సాలిడ్స్లో చూసినట్లయితే దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే, ఓకే, they are arranged in such a way that there is no space between them. They are connecting one another. There is a definite arrangement of particles in the solids, liquids, and gases. So this is how they will look like. If this green is the particle, so ikkada proper regular arrangement అనేది కనిపిస్తుంది. ఈ రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ గల కారణం ఏంటి అన్న విషయాన్ని కూడా మనం ఈ సెషన్లో అర్థం చేసుకుందాం. అండ్ if you are looking at the liquids, so దీంట్లో there is some space between particle to particle. సాలిడ్స్ కంటే ఇక్కడ కొంత స్పేస్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది when you are looking at a liquid. అండ్ గ్యాసెస్లో చూసినట్లయితే పార్టికల్స్ ఆర్ ఫ్రీలీ మూవింగ్. వీటికి గల కారణం ఏంటంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దెర్ ఆర్ 2 factors that are responsible. అవి ఏంటంటే ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్, థర్మల్ ఎనర్జీ. ఇవి రెండు కూడా ద స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ని డిసైడ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ టిల్ నౌ? ఓకే, నౌ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఒక సాలిడ్ని లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తే, లిక్విడ్ని గ్యాస్గా కన్వర్ట్ చేస్తే, గ్యాస్ని సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ని ఏమని పిలుస్తాం? అండ్ ఈ ప్రాసెసెస్ అన్నీ కూడా దట్ క్యాన్ బి మ్యానిపులేటెడ్ విత్ 2 factors. ఒకటేంటంటే టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. సో ఈ రెండింటిని మనం ఉపయోగించుకొని we can actually change the state of matter. అది ఎలా, ఎందుకు అన్న విషయాన్ని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ బిఫోర్ దట్ ఒక సాలిడ్ని గనక, ఓకే, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ సాలిడ్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై సాలిడ్. అండ్ ఈ సాలిడ్ని if I'm converting into a liquid, so this is converted into a liquid. Okay, so this is converted into a liquid, and e liquid ni we are again converting into a gas. So let's say this is my gas. Okay, let me indicate with certain arrows here. So even the backward processes. Okay, so ikkada oka solid ni, okay, oka solid ni ganaka if I'm converting into a liquid, okay, ela control, ela dini liquid కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను బై మ్యానిపులేటింగ్ ద టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. అంటే మనం సాలిడ్స్లో చూసుకున్నట్టయితే పార్టికల్స్ అన్నీ చాలా క్లోజ్గా ఉన్నాయి. అదే మనం లిక్విడ్స్లో చూసినట్లయితే దెర్ ఈస్ నో మచ్ స్పేస్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ వే దట్ ఐ కెన్ చేంజ్, ఇఫ్ ఐ కెన్ ఎన్ష్యూర్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, then that will convert into a liquid. The process of converting this solid into a liquid is referred to as melting. దీన్ని మనం మెల్టింగ్ అని పిలుస్తాం. Melting is the process of converting a solid into a liquid. అదే గనుక ఒక లిక్విడ్ని if you are converting into gaseous state where there is even more spaces between particle to particle, ఇలా స్పేసెస్ ఎందుకు వస్తాయి, ఏ ఫ్యాక్టర్ డామినేట్ చేస్తే అలా స్పేసెస్ వస్తాయి అన్న విషయాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు let me define this. Liquids are converted into gaseous, so దాన్ని మనం బాయిలింగ్ అని పిలుస్తాం. So you call the process as what?
బాయిలింగ్. సో అదే గనక ఒక గ్యాస్ గనక సాలిడ్ స్టేట్లోకి మారితే, సో దర్ ఈస్ ఎ గ్యాస్ అండ్ దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఎ సాలిడ్ స్టేట్. సో ఆ ప్రాసెస్ని మనం డెపాసిషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, వాట్ డు యూ కాల్ ద ప్రాసెస్? డెపాసిషన్. సో ద ప్రాసెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ డెపాసిషన్ అని మనం పిలుస్తాం. And then if you're looking at the reverse process, sorry, this is solid to gas, na? Let me correct it myself. So this is deposition. Okay. So ade ganaka, if I'm looking at the backward process, oka solid ganaka oka gas lo convert chesinatlaite, the process of converting a solid into gas is referred to as sublimation. So what is this process known as? Sublimation అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ అదే గనక ఒక గ్యాస్ని మనం లిక్విడ్లో కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వి లుక్ అవుట్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ కండెన్సేషన్. వాట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కండెన్సేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ ఒక లిక్విడ్ని గనక ఇఫ్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ సాలిడ్, ద ప్రాసెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ freezing. So what is the process known as? Freezing. So ఇటువంటి చేంజెస్ అన్నీ కూడా ఒక పర్టికులర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్, ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్లో మనం తీసుకురావాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. సో ఇవి కంట్రోల్ చేసిన దాని వలన, అంటే బేసికలీ బై కంట్రోలింగ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ మనం చేసేది ఏంటంటే, ఒక సాలిడ్ని లిక్విడ్గా మార్చాలంటే వీఆర్ ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ ఈస్ ఇంక్రీజ్. అలానే ఒక లిక్విడ్ని గ్యాషెస్లోకి మార్చాలంటే ద స్పేస్ బిట్వీన్ దిస్ లిక్విడ్స్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. మనం ఏదో ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్కి, దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ మైట్ బి ఎ సాలిడ్, ఇట్ మైట్ బి ఎ లిక్విడ్, ఏదో ఒక చేంజెస్ చేస్తున్నాం. ఏదో చేస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం? ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. సో ఒక సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్న సబ్స్టెన్స్, ఓకే, ఒక సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్న సబ్స్టెన్స్, దీంట్లో ఉన్న పార్టికల్స్ ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి కదా. సో ఇటువంటి పార్టికల్స్, ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎ లిక్విడ్, ఓకే, ఒక లిక్విడ్లోకి మారాయి అని అంటే, సో దీంట్లో పార్టికల్స్ ఎలా ఉంటాయి? There is some space in the liquids compared to that of the solids. And ఈ liquids మనం gaseous state లోకి మార్చాలి అని అంటే, this are our particles of gas. So ఇలా ఉంటాయి ఈ particles అన్నీ కూడా. There is lot of space between particle to particle when a substance is converted into gas. So మనం let's try to understand on day-to-day life ఇది ఎలా కన్వర్షన్ జరుగుతుంది అని చూద్దాం. ఒకవేళ నేను టెంపరేచర్ని తీసుకున్నాను, ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ టెంపరేచర్. సో ఇప్పుడు ఒక సబ్స్టెన్స్ నేను సాలిడ్ నుంచి, ఓకే, ఒక సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్న సబ్స్టెన్స్ని ఒక లిక్విడ్ స్టేట్లోకి నేను మార్చాలనుకుంటున్నాను. సో బేసికల్గా ఒక సబ్స్టెన్స్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది అంటే ఒక పార్టికల్కి మధ్య స్పేస్ అనేది లేదు. అంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ హోల్డింగ్ దిస్ పార్టికల్స్ టుగెదర్. సో దాన్నే మనం ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఈ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అనేది సాలిడ్స్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్స్. అంటే బై చేంజింగ్ ద టెంపరేచర్ వీఆర్ మ్యానిపులేటింగ్ దట్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. అంటే ఆ అట్రాక్షన్ని ఓవర్కమ్ చేసే శక్తిని మనం ఆ పార్టికల్కి ఇస్తున్నాం. అది ఎలా ఇవ్వగలము విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్ అంటే, నేను టెంపరేచర్ని కనుక ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే నాకు ఆ సాలిడ్ అనేది లిక్విడ్గా మారి తీరవలసిందే. సో దాట్ మీన్స్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్, సో ఇటువంటి టెంపరేచర్ని నేను కానీ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే నాకు ఒక సాలిడ్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారుతుంది. అండ్ అలానే
కొంతవరకు ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ని ఓవర్కమ్ అయింది. సో ఇటువంటి ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ని ఇంకా ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మనం ఇంకా ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఇచ్చినట్లయితే ఏం జరుగుతుంది, ఆ లిక్విడ్స్, ఆ particles of the liquids get even more energy, and that energy is enough to overcome the attractive force between particle to particle. అందువలనే మనకు ఒక లిక్విడ్ అనేది gaseous state లోకి మారుతుంది with increase in temperature. Understood? So this is the first case, and let's try to look at the backward process. సో బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ మనం చూసినట్లయితే ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ వెరీ క్లోజ్లీ అట్ ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్, మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఓకే, ఒక గ్యాస్ అనేది ఒక లిక్విడ్లోకి మారుతుంది. అంటే ద స్పేస్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. అంటే బేసికల్గా ఒక ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, ఒక ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని మనం రిమూవ్ చేయడానికి ఏం చేసాం, కొంత ఎనర్జీ పార్టికల్కి ఇచ్చాం. సో ఏ రూపంలో ఇచ్చామంటే రకరకాలుగా ఇవ్వచ్చు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ కూడా యూ కెన్ గివ్ దాట్ ఎనర్జీ టు ద పార్టికల్. సో ఆ పార్టికల్ అనేది ఆ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ దట్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కదా. సో అంటే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ సర్టెన్ ఎనర్జీ, కరెక్ట్. సో ఈ కేస్లో మనం గనుక ఆ ఎనర్జీని రిమూవ్ చేయగలిగితే, దాట్ మీన్స్ గ్యాస్లో ఉన్న ఎనర్జీ, పార్టికల్కి ఉన్న ఎనర్జీని మనం రిమూవ్ చేయగలిగితే, దెన్ వీ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్. అగైన్ దిస్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ విల్ స్టార్ట్ టు కిక్ ఇన్. అంటే ఆ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ తగ్గిందనుకోండి, ఇమ్మీడియట్లీ ఏం జరగాలి, మనకు పార్టికల్కి మధ్య ఉన్న అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అనేది ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎఫర్ట్. అది మనం ఎలా చేస్తాము అంటే బై డిక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ ఈ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్లో మనం కానీ టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసినట్లయితే ఒక గ్యాస్ అనేది సాలిడ్ స్టేట్లోకి మారుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూర్ లుకింగ్ అట్ ద లిక్విడ్ టు సాలిడ్, సో ఇక్కడ కూడా పార్టికల్స్ మధ్య ఎక్కువ స్పేస్ ఉంది. ఎందుకుంది అంటే పార్టికల్కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంది. ఆ ఎనర్జీని కానీ మనం రిమూవ్ చేయగలిగితే అప్పుడు మనకి ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఇంకా స్ట్రాంగ్గా యాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని పెంచడానికి మనం లిక్విడ్స్లో ఉన్న ఎనర్జీని తీసేయాలి. ఎలా తీసేస్తాము అంటే బై డిక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకు టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ అనేది ఉంటుందో there is flow of energy. So there is a flow of heat energy. Heat energy అనేది ఫ్లో అయ్యి తీరవలసిందే. Did you understand? So temperature gradient అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టెంపరేచర్. సో మనం చూసినట్లయితే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం చూసినట్లయితే ఒక రెండు సబ్స్టెన్సెస్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ లెట్స్ సే దిస్ ఆర్ మై టూ సబ్స్టెన్సెస్, ఒక రెండు బ్లాక్స్. సో ఇటువంటి రెండు బ్లాక్స్లో మనం చూసినట్లయితే సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై బ్లాక్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ మై బ్లాక్ 2. సో వీటి మధ్య ఇవి రెండు రకాల టెంపరేచర్స్ తీసుకుందాం. సో ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరు చూసినట్లయితే ఒక సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ అట్ హై టెంపరేచర్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ సమ్ ఐరన్ విచ్ ఇస్ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అట్ 100 degrees Celsius దగ్గర ఉందనుకుందాం. అండ్ ఇంకొకటి లెట్స్ సే ఒక ఐస్ స్లాబ్ అనుకుందాం. ఓకే, జస్ట్ లెట్స్ సే దట్ ఈస్ అట్ 0 degrees Celsius. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఆబ్వియస్గా ఈ ఐస్ స్లాబ్ అనేది ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు మెల్ట్. ఎందుకు మెల్ట్ అవుతుంది అంటే దర్ ఈస్ ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ హై టెంపరేచర్ టు లో టెంపరేచర్. సో హీట్ అనేది హై టెంపరేచర్ రీజియన్ నుంచి లో టెంపరేచర్కి ఫ్లో అవుతుంది కనుక. ఎందుకంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ ఉందని కనుక, అంటే డెల్టా టీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ దిస్ కేస్. అందుకని దెర్ ఈజ్ ఏ హీట్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది. సో అలానే ఇక్కడ కూడా మనం టెంపరేచర్ని తగ్గించినప్పుడు మనకు హీట్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది కనుక ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ ఎండ్ అప్ ఫార్మింగ్ ఎ సాలిడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ వే ఆఫ్ చేంజింగ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ఒకవేళ ఇదే సబ్స్టెన్స్ని హౌ డూ యూ మ్యానిపులేట్ ఇట్ యూజింగ్ ద ప్రెషర్. అసలు ప్రెషర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? So if you are looking at the pressure is referred to as the force exerted by particles of matter on the surface of this containers, on the walls of the containers per unit volume. So this is a definition. దీని గురించి ఇంకా క్లియర్గా నేను మీకు గ్యాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు పాయింట్ టు పాయింట్ దాన్ని ఇంకా నీట్గా వివరించి మరీ చెప్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రెషర్ని నేను ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే నాకేం జరుగుతుంది, ఆబ్వియస్గా
పార్టికల్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి దగ్గరికి వస్తాయి. సో ఒకదానికొకటి దగ్గరికి వస్తుంది అంటే దెర్ ఈస్ స్పేస్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ టు రెడ్యూస్. సో అంటే ఈ గ్యాసెస్ని ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్, సో ఇక్కడ ప్రెషర్ని కనుక ఓకే నేను ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే ఆ గ్యాస్ అనేది ఒక లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారుతుందా? ఎందుకంటే వాటి మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ విల్ స్టార్ట్ టు కిక్ ఇన్ బికాస్ దే ఆర్ గెటింగ్ మోర్ క్లోజ్ టు వన్ అనదర్. అంటే ఒక్కొక్క పార్టికల్ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయి కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ఏ గ్యాస్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు ఏ లిక్విడ్. అలానే ఒక లిక్విడ్ని మనం సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఈవెన్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్, మనం ప్రెషర్ని ఇంకా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే that will turn into a solid. ఎందుకంటే ఒక పార్టికల్ they are getting close to one another. So because of this high pressure they are able to overcome that intermolecular forces. ఆ repulsive forces ని ఓవర్కమ్ చేసి ఒక పార్టికల్కి దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి బట్ హై ప్రెషర్ అట్ వెరీ హై ప్రెషర్ ఒక గ్యాసియస్ ఫామ్లో ఉన్న సబ్స్టెన్స్ లిక్విడ్గా మారుతుంది, లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్గా మారుతుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, మరి అలానే ఒక సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్న సబ్స్టెన్స్, ఓకే ఒక సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్న సబ్స్టెన్స్, ఓకే సో ఇఫ్ ఐఎమ్ డిక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ డిక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ దట్ సాలిడ్ స్టేట్ సబ్స్టెన్స్ టు మూవ్ ఇన్ టు ద గ్యాషియస్ స్టేట్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. సో అంటే దిస్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్. సో ఇక్కడ కానీ ఆ ప్రెషర్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రెషర్ దట్ యు ఆర్ డిక్రీజింగ్, సో హియర్ ఈ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్, సో ఇది ఫేవర్ అవ్వాలంటే ఇట్ ఇస్ ఫేవర్డ్ అట్ లో ప్రెషర్. సో అట్ లో ప్రెషర్ దిస్ ఇస్ ఫేవర్డ్. ఇది ఎందుకు లో ప్రెషర్ దగ్గర ఫేవర్ అవుతుంది అన్న విషయాన్ని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో బై డిక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్, సో ఇక్కడ ప్రెషర్ని మనం డిక్రీజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా ఒక లిక్విడ్ని గ్యాషెస్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ద బెస్ట్ కండిషన్ ఇస్ ఈ ప్రెషర్ని మనం డిక్రీజ్ చేస్తాం. సో అట్ దిస్ కండిషన్స్ లిక్విడ్ కుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ గ్యాస్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సార్ మీరు ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేసిన దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, సో దర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వేపర్ ప్రెషర్ అని పిలుస్తాం. వాట్ డూ యూ కాల్ ఇట్? వేపర్ ప్రెషర్. సో బేసికల్గా ఈ వేపర్ ప్రెషర్ని మనం రెండు రకాలుగా డిఫరెంట్గా డిఫైన్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ కేసులో మనం ఈ ప్రాసెస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వేపర్ ప్రెషర్ని నేను డిఫైన్ చేస్తాను, వినండి. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేస్తే నాకు ఒక సాలిడ్ అనేది లిక్విడ్కి ఈజీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు కన్వర్ట్ అవుతుంది అని అంటే ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్, ఓకే నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, వాట్ am I taking? ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్. సో ఇటువంటి క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో లెట్స్ సే ఇక్కడ ఒక లిక్విడ్ ఉంది అనుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ వన్ లిక్విడ్. సో ఇటువంటి లిక్విడ్ని, ఓకే సో లిజన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో ఒక లిక్విడ్లో ఉన్న పార్టికల్స్, సో ఇక్కడ లిక్విడ్లో ఆబ్వియస్లీ లిక్విడ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ లిక్విడ్ పార్టికల్స్. సో దీంట్లో మనకి ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్లో లిక్విడ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఒక లిక్విడ్ అనేది ఒక గ్యాషియస్ స్టేట్కి మారాలి అని అంటే, ఒక గ్యాస్ రూపంలోకి మారాలి అని అంటే లిక్విడ్ మీద ఉన్న సర్ఫేస్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్టికల్స్ కనుక ఇఫ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ఓవర్కమ్ ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్, ఆ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ని ఓవర్కమ్ చేయగలిగితే అప్పుడు మనకు ఇది పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ గ్యాషియస్ స్టేట్లోకి మారిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ సర్టెన్ ప్రెషర్ దట్ ఈస్ అప్లైడ్ బై ద గ్యాస్. సో ఇక లిక్విడ్లో ఇక్కడ ఉన్న పైన ఉన్న గ్యాస్ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ ఎ ప్రెషర్ దట్ ఈస్ అప్లైడ్ బై దిస్ గ్యాస్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ లిక్విడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక లిక్విడ్ ఏదైతే లిక్విడ్ అది గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉందో ఆ గ్యాస్ అనేది ఏంటంటే కొంత ప్రెషర్ని అప్లై చేస్తుంది. ఓకే, దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రెషర్ దట్ ఈస్ అప్లైడ్ బై ద గ్యాస్. సో ఎలా అయితే ఈ గ్యాస్ అనేది లిక్విడ్ మీద ప్రెషర్ని అప్లై చేస్తుందో అలానే లిక్విడ్ మీద ఉన్న ద సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్ ఆన్ ద లిక్విడ్ విల్ ఆల్సో అప్లై ప్రెషర్ ఆన్ ద గ్యాస్. సో ఎప్పుడైతే ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద గ్యాస్, సో ఈ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఇఫ్ ద ప్రెషర్ లెట్స్ సే ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద గ్యాస్ ఇస్ PG అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ ఈ లిక్విడ్ ఏదైతే ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుందో
that is, let's say the pressure is known as vapor pressure. సో దాన్ని మనం వేపర్ ప్రెషర్ అని పిలుస్తాం. సో ఒకవేళ మనకు వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్, ఓకే, సో ఈ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ కానీ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే, ఇఫ్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ లిక్విడ్ విల్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు ఎస్కేప్ దిస్ పర్టికులర్ సర్ఫేస్. ఈ సర్ఫేస్ నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యి గ్యాషియస్ స్టేట్లోకి మారడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఒక చిన్న విషయాన్ని ఇక్కడ గమనించండి, మనం ఈ లిక్విడ్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో మోర్ దాన్ ద గ్యాస్, సో అదే కనుక నేను ఈ గ్యాస్ యొక్క ప్రెషర్ని తగ్గించినట్లయితే ఖచ్చితంగా నాకు ఈ వేపర్ ప్రెషర్ విల్ స్టార్ట్ టు బికమ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ వెరీ ఈజీలీ. అంటే చాలా త్వరగా విత్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఈ వేపర్ ప్రెషర్ అనేది ఇట్ విల్ రీచ్ ద పాయింట్ వేర్ ద ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ఇస్ లెస్. సో ఇక్కడ నేను ఇనిషియల్గా పీజీ ఇస్ ద వాల్యూ, దీన్ని నేను తగ్గించినట్లయితే ఈ వేపర్ ప్రెషర్ ఈ వాల్యూని ఈక్వల్ అవ్వడానికి కొద్ది సమయం, కొద్ది టెంపరేచర్లోనే ఈక్వల్ అవుతుంది. సో అందుకనే ఒక అట్మాస్ఫియర్ యొక్క ప్రెషర్ తగ్గించినప్పుడు, ఓకే, ద వాటర్ విల్ టెండ్ టు బాయిల్ అట్ వెరీ లో టెంపరేచర్స్. సో అదే కనుక మీరు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని పెంచినట్లయితే, మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్, సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాక్యూమ్ డిస్టిలేషన్ ఆల్సో. సో ఆ ప్రాసెస్లో కూడా మనకు జరిగేది ఏంటంటే, ఒక సబ్స్టెన్స్ని మనం ఎవాపరేట్ చేయడానికి, ఒక సబ్స్టెన్స్ని మనం డిస్టిల్ చేయడానికి ఒక వాక్యూమ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. బికాస్ ఆఫ్ ద డిక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రెషర్ మనకు ఆ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఈజీగా వేపరైజ్ అవ్వడం జరిగిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. అంటే ఈ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే బాయిలింగ్ అనేది నాకు హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర జరుగుతుంది. అదే కనుక ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ నాకు తక్కువగా ఉన్నట్లయితే బాయిలింగ్ చాలా లోయర్ టెంపరేచర్స్ దగ్గరే జరిగిపోతుంది. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? మరి ఇటువంటి ప్రాసెస్ అన్నీ జరగడానికి గల కారణం ఏంటంటే, 2 ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పాను. ఒకటేంటంటే ఈ మొత్తానికి గల కారణం, ఈ ప్రాసెస్ అంతటికి గల కారణం ఏంటంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్. ఒకటేంటంటే ఇంటర్మాలిక్యులార్ ఫోర్సెస్, ఇంటర్మాలిక్యులార్ ఫోర్సెస్, అండ్ రెండోది ఏంటంటే థర్మల్ ఎనర్జీ, థర్మల్ ఎనర్జీ. ఈ రెండిటిని మనం మ్యానిపులేట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ద ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్. దీని ద్వారా ఈ కన్వర్షన్స్ని మనం చేయగలుగుతున్నాం. సో ఇంత కన్వర్షన్ చేయగలిగినప్పుడు there is an essential to learn about intermolecular forces. అసలు ఈ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి అన్న విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుందాం. సో బేసికల్గా, ఓకే, సో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఏంటంటే, సో దిస్ ఫోర్సెస్ కుడ్ బి అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ రెపల్సివ్ ఫోర్సెస్. ఒక చిన్న గ్యాస్ తీసుకుంటాను, ఓకే, లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ గ్యాస్ ఆఫ్ హీలియం తీసుకుంటున్నాను అనుకోండి. ఏ గ్యాస్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ? హీలియం గ్యాస్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇటువంటి హీలియం గ్యాస్లో మనకి ఏముంటాయి? హీలియం యాటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ హీలియం యాటమ్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ప్రతి హీలియంలో ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. సో దర్ ఇస్ ఆల్సో న్యూక్లియస్, అండ్ దీని మధ్య ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తిరుగుతుంటాయి కదా. ఎస్, ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ మై ఎలక్ట్రాన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద అదర్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ హీలియం. సో ఒక హీలియంలో మనకు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ కూడా ఉంది. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది అని అంటే ఆబ్వియస్గా దెర్ ఈస్ సర్టెన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూసినట్లయితే there is a force of attraction between this electron to this particular nucleus. అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్, ఈ న్యూక్లియస్ అనేది ఒకదానికొకటి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అదే కనుక ఈ న్యూక్లియస్, ఈ ఎలక్ట్రాన్ మనం చూసినట్లయితే విల్ దే అట్రాక్ట్ వన్ అనదర్? ఎస్, అవి ఒకదానికొకటి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. మరి రెపల్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? దెర్ ఆర్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ రెపలింగ్ ఈచ్ అదర్. అవి ఏంటవి? సో ఈ పార్టికల్స్ మధ్య మనం చూసినట్లయితే దెర్ ఆర్ రెపల్షన్స్. మరి ఇక్కడ కూడా ఈ పార్టికల్ టు పార్టికల్ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి కదా. ఎస్, సో ఈ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ కూడా దెర్ ఆర్
force of attraction and force of repulsion. So if you are looking here, so ఇక్కడ ఎలా అయితే ఒక పర్టికులర్ యూనిట్ పార్టికల్స్ లో ఒక హీలియం లో మనకి ఎలా అయితే ఇక్కడ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్, సో ఈ గ్రీన్ కలర్డ్, సో దిస్ ఈస్ మై అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. ఓకే, అండ్ అలానే నా repulsive force ఏంటి, the red colored one is indicated as repulsive force. సో అలానే ఈ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ అంటే ఒక మ్యాటర్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అన్న విషయం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. అంటే రెండు పార్టికల్స్ మధ్య రకరకాల ఫోర్సెస్ అయితే మనకు ఉంటాయి. సో ఆ ఫోర్సెస్ని మనం ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో ద ఫోర్స్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ particle to particle. So ఒక particle, let's say if this is particle 1 and this is the other particle 2, and ఈ particles అనేవి atoms అయినా అవ్వచ్చు లేదంటే molecules కూడా అవ్వచ్చు. సో ఈ particle కి మధ్య మనకు, okay, I want to put it in a same size. ఇటువంటి రెండు పార్టికల్స్, మ్యాటర్లో ఉన్న రెండు పార్టికల్స్ కి మధ్య there is some force. So there is a force of interaction. So this is the force of interaction. సో ఈ ఫోర్స్ అనేది మనకు repulsive అయినా ఉండొచ్చు లేదంటే this could be attractive in nature, లేదంటే ఇదే ఫోర్స్ మనకు repulsive in nature కూడా ఉంటుంది. ఓకే, కానీ మనం ఈ సెషన్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ అట్ ద ఫోర్స్ దట్ ఈస్ అట్రాక్టివ్ ఇన్ నేచర్. సో బేసికల్గా ఏదైతే ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్ దట్ ఈస్ అన్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్, ఆ ఫోర్స్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేసామంటే వీఆర్ డిఫైనింగ్ దిస్ యాజ్ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్? సో ఈ ఫోర్స్ని మనం వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్స్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఈ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ని మనం రకరకాలుగా క్లాసిఫై చేస్తాం. అండ్ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్స్. దాంతోపాటుగా వీ విల్ లుక్ అట్ డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ దట్ ఆర్ నాట్ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్, కానీ ఆ ఫోర్సెస్ గురించి మనం నేర్చుకొని తీరాల్సిందే. సో అటువంటి ఫోర్సెస్ గురించి కూడా మనం అర్థం చేసుకుందాం. Okay, so let's try to understand more about this van der Waals forces. So basically మనం van der Waals forces అంటే అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అని ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసేసాం, కరెక్ట్? సో ఇటువంటి అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్, ఈ van der Waals ఫోర్సెస్ ఏంటంటే మూడు రకాల van der Waals ఫోర్సెస్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. అండ్ దెర్ ఆర్ దిస్ 3 different types of forces. ఒకటి ఏంటంటే డైపోల్ ఫోర్సెస్, డైపోల్. సో ఈ ఫోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఎలా క్లాసిఫై అయ్యి ఉన్నాయి అని అంటే ఆ పార్టికల్స్ యొక్క నేచర్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఫోర్సెస్ అనేవి క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. సార్ పార్టికల్స్ యొక్క నేచర్ ఏంటి సార్, మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో మాకు అర్థం కావట్లేదు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ఎ బిట్. ఓకే, సో ఒకటి ఏంటంటే డైపోల్ ఫోర్సెస్. అండ్ రెండో ఫోర్స్, ద అదర్ ఫోర్స్ దట్ యూ విల్ లెర్న్ హియర్ వుడ్ బి dipole-induced dipole. Dipole-induced dipole forces. సో ఈ ఫోర్సెస్ గురించి కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. సో డైపోల్ ఫోర్సెస్, డైపోల్-induced dipole forces, అండ్ మూడో రకమైన ఫోర్సెస్ ఏంటంటే యు కాల్ దెమ్ యాజ్ induced dipole forces. Induced dipole ఫోర్సెస్. సో ఈ ఫోర్సెస్ అనేవి వేటిల మధ్య ఉంటాయి అండ్ ఏ ఫోర్సెస్ అనేవి స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో ఆ ఫోర్సెస్, ఓకే, దెర్ ఆర్ వన్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ సో వేర్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ అన్ అయాన్, ఒక అయాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాయి. సో వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ద అదర్ ఫోర్సెస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్. సో ఈ అదర్
ఫోర్సెస్ ఏంటంటే ఒకటేంటంటే అయాన్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్. సో ఒకటేంటంటే అయాన్ డైపోల్. లెట్స్ సే వన్ ఇస్ అయాన్, I'll write it properly. So ion induced dipole forces. And ఇంకొకటి ఏంటంటే the other one will be ion dipole forces. ఏంటది? What is the other one? Ion dipole ఫోర్సెస్. అంటే ఈ ఫోర్సెస్ ఎటువంటి మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని కూడా మనం ఈ సెషన్లో క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ డైపోల్ ఫోర్సెస్. సో ఈ డైపోల్ ఫోర్సెస్లో ఓకే ఏవైతే ఈ డైపోల్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయో దెర్ ఆర్ ఫోర్సెస్ విచ్ ఆర్ ఎక్సెప్షనల్లీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ నేచర్. ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ ఫోర్సెస్ గురించి మనం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుందాం. బట్ బిఫోర్ వీ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఐ వాంట్ టు డిఫైన్ సంథింగ్ ఫర్ యూ హియర్. ఈ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్లో ఎలా అయితే మనం దిస్ ఆర్ వాట్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్. సో దిస్ ఆర్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్. Intermolecular forces. Can you tell me what are intramolecular forces? Do you have any idea about intramolecular forces? Intramolecular forces gurinchi meeku emana idea unda? So these are the forces that are present inside the particle. So particle అనేది మనకు మాలిక్యూల్ కూడా అవ్వచ్చు. సో ఒక మాలిక్యూల్లో రకరకాల ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆటమ్స్ మధ్య ఈ రెండు ఆటమ్స్ ఒకదానికొకటి హోల్డ్ అవ్వాలంటే దెర్ ఈస్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, దట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో ఈ ఫోర్స్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫార్ the atoms to stay together. దాన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే కెమికల్ బాండ్. సో వాట్ ఆర్ దిస్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్? బేసికలీ దే ఆర్ కెమికల్ బాండ్స్. Is this clear? Fine. Now let's try to look at this dipole interactions. So ఈ dipole interactions అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ ఒక డైపోల్. సో బేసికల్గా ఈ డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే వెనెవర్ యూ హ్యావ్ ఎ పోలార్ మాలిక్యూల్స్. సో పోలార్ మాలిక్యూల్స్ గనక ఉన్నట్లయితే సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్? సో లెట్స్ సే నేనేమంటున్నానంటే ఈ AB, ఓకే, ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ ఎ పోలార్ మాలిక్యూల్. సో ఈ మాలిక్యూల్ని నేను పోలార్ మాలిక్యూల్ అని పిలవాలి అని అంటే ఐ షుడ్ హ్యావ్ నాన్ జీరో డైపోల్ మూమెంట్. ఏంటి? ఐ షుడ్ హ్యావ్ నాన్ జీరో డైపోల్ మూమెంట్. నాన్ జీరో డైపోల్ మూమెంట్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ నాన్ జీరో డైపోల్ మూమెంట్ అంటే సో ఈ డైపోల్ మూమెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? వెన్ విల్ యూ హ్యావ్ ద డైపోల్ మూమెంట్ అంటే బేసికల్గా ఒక మాలిక్యూల్లో మనం చూసినట్లయితే ఆ మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఆటమ్స్ ఏంటంటే దే మైట్ డిఫర్ ఇన్ దేర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్. సో ఒకవేళ ఇఫ్ ఏ అండ్ బి, ఓకే, బోత్, సో ఏ అండ్ బి డిఫర్ ఇన్ దేర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్. సో ఇఫ్ A and B differ in electronegativities, okay, and మనం చూసినట్లయితే ఈ డైపోల్ మూమెంట్ ఇస్ ఎ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. ఇది ఒక వెక్టార్ క్వాంటిటీ అంటే దీనికి డైరెక్షన్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా ఉంది. సో మనకి ఏదైనా మాలిక్యూల్స్లో కనుక లెట్స్ సే ఇఫ్ దే ఆర్ డిఫరింగ్ ఇన్ దేర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్, సో లెట్స్ సే ఇంకొక రకమైన మాలిక్యూల్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ బి అండ్ ఇక్కడ ఏ ఉంది అనుకుందాం అండ్ ఇక్కడ కూడా ఏ అండ్ ఇట్ ఈస్ లీనియర్ అనుకుందాం. సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అండ్ ఇది లీనియర్ అనుకుందాం. అండ్ లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ కేస్లో ఓకే లెట్స్ సే ఏ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ బి అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ కేస్లో మనకి ఈ దేర్ విల్ బి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్.
సో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మూమెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది అంటే దిస్ ఆర్ ద షేర్డ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అండ్ ఈ షేర్డ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్లో కూడా ఈ రెండు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్, వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే అసలు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏంటి? ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్, ఒక ఆటమ్ యొక్క టెండెన్సీ టు పుల్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని ఎప్పుడైతే ఒక ఆటమ్ బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయిందో, ఆ బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఆ బాండ్ పేర్ ఏదైతే షేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఉందో తన వైపు లాక్కోవడం, ఆ శక్తిని, ఆ టెండెన్సీని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే, యూ కెనాట్ సే దట్ ఈస్ అన్ ఎనర్జీ. ఆ టెండెన్సీని మనం ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అని పిలుస్తాం. సో బేసికల్గా ఇక్కడ మనం ఏ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ ఏ అన్నాం కంటే ద టెండెన్సీ టు పుల్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్ టువర్డ్స్ ఏ ఈజ్ మోర్. సో ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అనేది ఇలా మూవ్ అవ్వడానికి టెండెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. కరెక్ట్? సో ఇలా ఏ వైపు మూవ్ అవ్వడానికి టెండెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, మరి ఇటు సైడ్ కూడా ఈ బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్ ఇటువైపు మూవ్ అవ్వడానికి టెండెన్సీ ఉంటుంది కదా. సో ఆబ్వియస్గా ఏకి బీకి మధ్య ఎంతైతే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉందో ఈ బీకి ఏకి మధ్య కూడా అంతే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే ఆబ్వియస్గా ఇది ఒక వెక్టార్ క్వాంటిటీ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇన్ బోత్ దిస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ బాండ్స్ ఏమో పోలరైజ్డ్గానే ఉన్నాయి. సో పోలరైజ్డ్ అంటే ఏంటంటే, సో దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ ఛార్జ్. ఈ రెండింటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది రావడం వల్ల, ఈ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మూమెంట్ ఉండడం వల్ల మనకి ఇదేంటంటే కొంత పార్షియల్ నెగటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలానే ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల పార్షియల్ నెగటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కానీ బి మీద పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కానీ ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే బాండ్ అయితే పోలార్ బాండ్స్. సో ఈ బాండ్స్ అయితే పోలార్ బాండ్, కానీ మాలిక్యూల్ ఇస్ నాట్ పోలార్. సో ఇక్కడ వినండి ఇది. సో దిస్ బాండ్స్ ఆర్ పోలార్. బాండ్స్ ఆర్ పోలార్ బట్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ నాట్ పోలార్. ఎందుకు మాలిక్యూల్ అనేది పోలార్గా లేదు అంటే, బాండ్స్ అయితే పోలరైజ్డ్, అంటే దెర్ ఈస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పార్షియల్ పాజిటివ్ అండ్ పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. అక్కడ పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే డిస్టార్షన్ అనేది జరిగింది ఒక పర్టికులర్ మాలిక్యూల్లో, దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఛార్జెస్. So the distortion that is caused, that is leading to the formation of partial positive and partial negative charge, దాన్నే మనం పోలరైజేషన్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ పోలరైజేషన్ అనేది మనకు ఇక్కడ ఉంది. కానీ పోలరైజేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ని నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ అని పిలుస్తున్నాం. ఎందుకు నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ అంటున్నామంటే, సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, దిస్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ ఎ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే బికాస్ ఆఫ్ ద బాండ్ దట్ ఈస్ పోలార్, సో ఈ డైరెక్షన్లో దెర్ విల్ బి ఎ డైపోల్ మూమెంట్. లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ π1 అండ్ లెట్స్ ఇస్ μ2 అనుకుందాం. సో ఈ కేసులో ఓవరాల్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది 0 ఉంటుంది, బికాస్ దే మ్యూచువలీ క్యాన్సల్. సో అందుకు ఓవరాల్ డైపోల్ మూమెంట్ ఎంత ఉంటుంది? Overall dipole moment, that is mu is equal to 0. అందుకనే ఇక్కడ మనకు బాండ్ అనేది నాన్ పోలార్. కానీ ఈ కేసులో మనం చూసినట్టయితే లెట్స్ సే ఇక్కడ కూడా ఏ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ బి అనుకుందాం ఈ పర్టికులర్ కేసులో కూడా. కానీ మనకి ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది. సో దర్ ఈస్ నాన్ జీరో డైపోల్ మూమెంట్. సో ఈ డైపోల్ మూమెంట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై మ్యూ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఓవరాల్గా ఒక పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ మీద దెర్ ఈజ్ ఏ పర్మనెంట్ ఛార్జ్ ఆన్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏమిదేమో మనకి పార్షియల్, సో దిస్ విల్ బి ఏ పార్షియల్ నెగటివ్ అండ్ పార్షియల్ పాజిటివ్. సో ఇటువంటి పోలార్ మాలిక్యూల్స్, సో దిస్ హ్యావ్ పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్. సో ఈ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ విల్ హ్యావ్ వాట్? దే హ్యావ్ పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్. సో వీటికి పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఎందువల్ల పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుంది? బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్.
పర్మనెంట్ డైపోల్ మొమెంట్ అనేది ఈ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్స్కి ఉంటుంది. సో ఇటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఎప్పుడైతే ఒకదానికొకటి ఇంట్రాక్ట్ అవుతాయో, సో లెట్స్ సే దాట్ మీన్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏబీ మాలిక్యూల్స్. సో ఈ ఏబీ అనేది పోలరైజ్డ్ మాలిక్యూల్ కదా. సో దట్ మీన్స్ నేను ఏబీ మాలిక్యూల్ని చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ హౌ మై ఏబీ విల్ లుక్ లైక్, కరెక్ట్. అండ్ అలానే ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ A and B, and then similarly I will take one more A and B. So ikkada first thing you have to notice entante this has partial charges in them. So because of this, so ikkada A is more electronegative than ganaka this has a partial negative, partial positive charge. Ikkada malli partial negative, partial positive charge, malli ikkada partial negative, partial positive charge. So ikkada polarization jaragadam valla there is an electrostatic force of attraction between the molecule to molecule. Ante ikkada baga gamaninchandi, there is a force of interaction between this B to A. Oka interaction aithe undi kada, mari ikkada kuda there is some interaction between B to A. Do you understand this? So ఇటువంటి ఇంట్రాక్షన్ ని మనం డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఈ ఇంట్రాక్షన్స్ ని ద ఫోర్సెస్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డైపోల్ ఫోర్సెస్. అండర్స్టూడ్? సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, ఈ డైపోల్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఎన్నో వాటిల్లో ఉంటాయి. ఇవి కానీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ particle to particle, let's say one of the best example nenu HCl తీసుకుంటాను. Okay, so this HCl, so e HCl has dipole moment. అంటే ఇంకొక HCl తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ అవి ఒక పార్షియలీ పోలరైజ్డ్, సో దీని మీద ఏమో వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్ వల్ల పార్షియల్ పాజిటివ్, పార్షియల్ నెగటివ్, ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్, partial negative. Ante obvious ga there is an electrostatic force of attraction that is possible between these two. So ee interaction ni nenu emani pilustunnanu, this kind of interaction is referred to as dipole interaction, and the force is known as what? Dipole force. So idi dipole interaction. So oka chinna vishayam adugutanu cheppandi. ఇటువంటి ఇంట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు సో ఆబ్వియస్గా ద చార్జ్ ఇస్ గెటింగ్ స్టెబిలైజ్డ్. అవునా? అంటే ఆ పార్టికల్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్. అంటే ఖచ్చితంగా ఇటువంటి కేసెస్లో ఎప్పుడైతే యూ హ్యావ్ దిస్ డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్, ఖచ్చితంగా ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో దెర్ ఈజ్ ఎ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అవునా? సో రెండు డైపోల్స్ ఒకదానికొకటి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేర్ ఈస్ ఎ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ? ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు దేర్ ఈస్ సమ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్. ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ అంటే ఈ పర్టికులర్ డైపోల్ ఫోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు దేర్ ఈస్ సమ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్. సో దాన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఇంట్రాక్షన్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎనర్జీ? ఇంట్రాక్షన్ ఎనర్జీ. ఇంట్రాక్షన్ ఎనర్జీ. ఈ డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్లో ఈ ఇంట్రాక్షన్ ఎనర్జీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఓకే, that will be inversely proportional to the distance between this డైపోల్ టు డైపోల్. అంటే వీటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో that determines the interaction energy. సో ఈ ఇంట్రాక్షన్ ఎనర్జీ ఇస్, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఒక్క విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్లో ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అయింది. సో కంపల్సరీ హియర్ దిస్ ప్రాసెస్ డెల్టా హెచ్ అనేది నెగటివ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ నాకు కంపల్సరీ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అయింది అంటే నా ఇంట్రాక్షన్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ డెల్టా హెచ్ ఇస్ నెగటివ్. సో అందుకనే కెన్ ఐ రైట్ హియర్, ఓకే, లుక్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ హియర్. సో కెన్ ఐ రైట్ దిస్, ఓకే, ఇంట్రాక్షన్ ఎనర్జీ. సో ఈ ఇంట్రాక్షన్ ఎనర్జీ, ఓకే, is inversely proportional to minus of 1 by r to the power of 3 if you are
టాకింగ్ అబౌట్ ఎ సాలిడ్. అంటే ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ సాలిడ్ అంటే ఒక మాలిక్యూల్ అనేది ఒక సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నట్లయితే దిస్ ఇస్ హౌ దే ఆర్ రిలేటెడ్. సో ఎప్పుడు సో ఇఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ టు మాలిక్యూల్, సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఏ సాలిడ్, ఇది ఒక సాలిడ్ అయినట్లయితే సో ఇక్కడ మరి నెగిటివ్ సైన్ దేని సిగ్నిఫై చేస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ నెగిటివ్ సైన్? సో దిస్ ఇండికేట్స్ ఎనర్జీ రిలీజ్. ఓకే, సో అదే గనక ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఇంట్రాక్షన్ ఎనర్జీ వెన్ దిస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రొటేటింగ్, అంటే దట్ మీన్స్ బేసికలీ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ లిక్విడ్ ఆర్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్. సో ఇక్కడ వెన్ దిస్ interaction energy in case of a liquid or a gas, so if you are talking about the interaction energy, okay, when you are talking about a liquid or a gas, so ee case lo it is inversely proportional to minus of 1 by r to the power of 6. Is this clear? Where mali negative sign em indicate chestadi, this indicates energy is released in the process. Energy is release. అంటే ఇవి చాలా మైనర్ ఫోర్సెస్, వీటిలో రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ కూడా చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఆల్సో, అది ఎంత ఉంటుంది అంటే బేసికలీ ఈ రెండు ఇంట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకు బేసికల్గా రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ కూడా మనకు 1 to 3 కిలో క్యాలరీస్ పర్ మోల్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. కానీ జరిగే ఇంట్రాక్షన్స్ అంటే జరిగే అన్ని రకాల వాండర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్లో కంటే ఇది కొంచెం స్ట్రాంగర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్. ఈ డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్లోనే దెర్ ఇస్ వన్ స్పెషల్ కేటగిరీ. ఓకే, ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ ఫోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ దిస్ వెరీ మచ్ సపరేట్గా నేర్చుకుంటాం. సో ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ ఆఫ్ దిస్ డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ గురించి మనం చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకుందాం ఇన్ ఏ బిట్. సో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఈజ్ ఏ డైపోల్ ఫోర్స్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సపరేట్ ఫోర్స్. ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది కూడా ఒక డైపోల్ ఫోర్స్. కానీ ఈ డైపోల్ ఫోర్స్ అంటే బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ నేచర్. సో అందుకనే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫోర్స్. అందుకనే ఈ ఫోర్స్ని మనం సపరేట్గా నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? లెట్స్ నౌ మూవ్ ఆన్ టు డైపోల్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఫోర్సెస్. సో బేసికల్గా ఇక్కడ మనకు సేమ్ థింగ్, రెండు పార్టికల్స్ మధ్య there could exist a force which is known as dipole induced dipole force. So basically ga nenu oka dipole ante you will say that that is a polarized molecule. Oka rendu particles, okay, if I am taking that this is a particle, okay, and ikkada inkoka particle తీసుకున్నాను అనుకోండి. So let's say here I am taking this is one more particle. So particle 1, ikkada particle 2. సో ఒకటి డైపోల్ అని చెప్తున్నాను. సో డైపోల్ అంటేనే మీకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఆబ్వియస్గా ద పార్టికల్ ఈజ్ ఏ పోలరైజ్డ్ పార్టికల్. సో దిస్ ఈస్ ఏ డైపోల్ మాలిక్యూల్ వేర్ యూ హ్యావ్ డైపోల్ moment not equal to 0. This is the first thing that you will get. అంటే ఈ P1 అనే పార్టికల్ ఏదైతే ఉందో that is a polarized molecule. So this is a polarized molecule. అండ్ దాంతో పాటుగా దీంట్లో ఉండే డైపోల్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్. అవునా? ఇక్కడ పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఎటువంటి పార్టికల్స్ని మనం ద పార్టికల్స్ దట్ హ్యావ్ పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్, కెన్ ఐ సే HCl ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ లెట్స్ సే ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ HCl. ఇది ఒక హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎ వన్ విత్ పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్. సో ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఫోర్సెస్. ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఫోర్సెస్ అంటే ఆ వర్డ్లోనే మనకు ఒక అర్థం ఉంది. ఏంటంటే ఈ ఫోర్సెస్ అనేవి సంథింగ్ ఈజ్ ఇండ్యూసింగ్ ద ఫోర్సెస్ ఇన్ ద పార్టికల్. అంటే ఈ ఫోర్సెస్ అనేవి దే ఆర్ టెంపరరీ ఫోర్సెస్. సో దిస్ ఆర్
టెంపరరీ. సో దీంట్లో ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ అన్నాం కదా. సో ఈ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ దిస్ టెల్స్ అస్ దట్ దిస్ ఇస్ ఇండ్యూస్డ్. అంటే దీంట్లో ఈ ఫోర్సెస్ రావడానికి గల కారణం దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఇండ్యూసింగ్ ద డైపోల్ ఫార్మేషన్. అంటే దిస్ ఆర్ బేసికలీ యువర్ టెంపరరీ డైపోల్ ఫార్మేషన్. టెంపరరీ డైపోల్ ఫార్మేషన్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో టెంపరరీ డైపోల్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఇండ్యూస్ డైపోల్ అన్నాం, అంటే టెంపరరీ డైపోల్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అన్నాం. అంటే దట్ మీన్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ వన్ పోలార్ మాలిక్యూల్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ పోలార్ మాలిక్యూల్. ఇదొక పోలార్ మాలిక్యూల్. అండ్ ఈ కేసులో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్. అంతేనా? ఇటువంటి నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్కి పోలార్ మాలిక్యూల్కి మధ్య ఉండే ఇంట్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో, సో దాట్ ఇంట్రాక్షన్ is referred to as dipole induced dipole interaction. అసలు ఈ ఇంట్రాక్షన్ ఎలా వస్తుంది, హౌ దిస్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ పోలరైజ్డ్ మాలిక్యూల్, లెట్స్ సే ఒక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్, ఈ కేసులో నేను ఒక క్లోరిన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ క్లోరిన్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను మీకు ఈ ఫోర్సెస్ గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ ఉంది కదా, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ హెచ్సిఎల్. సో ఈ హెచ్సిఎల్ అనే పార్టికల్లో, ఓకే, బేసికల్గా ఈ పార్టికల్ ఈజ్ ఏ మాలిక్యూల్. సో ఇటువంటి పార్టికల్లో మనకు దే డిఫర్ ఇన్ దేర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్ కనుక ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ డైపోల్. సో డైపోల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, దెర్ ఇస్ ఎ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ కనుక మనకి ఇక్కడ పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఫామ్ అవ్వడం మనకు జరుగుతుంది. కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ హియర్. ఓకే, మరి వెన్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద క్లోరిన్, సో ఒక క్లోరిన్ చూసాను అనుకోండి. సో క్లోరిన్లో మనం చూసినట్లయితే బేసికల్గా ఇక్కడ మనకు క్లోరిన్ అనేది ఒక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్. సో దాంట్లో దెర్ ఈస్ నో డైపోల్ మూమెంట్, దట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ డైపోల్ మూమెంట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, అంటే దెర్ ఇస్ నో పోలరైజేషన్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ వాటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది లేదు కనుక ఆల్రెడీ పోలరైజేషన్ అనేది ఇక్కడ జరగదు. మరి ఈ క్లోరిన్, ఈ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ ఎలా పోలరైజ్ అవుతుంది, అంటే ఎలా డైపోల్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హెచ్సిఎల్. అంటే దీనివల్ల ఎలా డైపోల్ ఫామ్ అవుతుంది అని మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, ఫస్ట్ థింగ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ద క్లోరిన్, ఇది ఒక క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ కదా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ క్లోరిన్ మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉండడం వల్ల, ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ ద క్లోరిన్, ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లోరిన్. అంటే ఈ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది చూసారా, సో ఆబ్వియస్గా ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నట్లయితే కంపల్సరీ దెర్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో ఎప్పుడైతే ఈ హెచ్సిఎల్ అనేది ఈ క్లోరిన్ని అప్రోచ్ అవుతుందో, వెన్ ఇట్ ఈస్ అప్రోచింగ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లోరిన్, వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ క్లోజ్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్లోరిన్, ఇలా అప్రోచ్ అయినప్పుడు, ఓకే, వెన్ ఇట్ అప్రోచ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లోరిన్, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ క్లోరిన్ మీద ఉన్న పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇన్సైడ్ దిస్ క్లోరిన్ ఆటమ్. సో అలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే దిస్ క్లోరిన్ ఆటంలో డిస్టార్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ డిస్టార్షన్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుందంటే దిస్ బికమ్స్, ఈ క్లోరిన్ ఆటమ్ ఏదైతే ఉందో ఇలా డిస్టార్షన్ అనేది జరుగుతుంది పర్టికులర్ క్లోరిన్ ఆటమ్ మీద. సో ఎలా అంటే దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వుడ్ లుక్ లైక్. సో ఇక్కడ క్లోరిన్ విల్ అండర్గో డిస్టార్షన్ టు ఫార్మ్ ఏ పార్షియల్ పాజిటివ్ అండ్ పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో ఇక్కడ ఇలా పార్షియల్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్గా డిస్టార్షన్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడు జరిగింది, ఇది అప్రోచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇలా డిస్టార్షన్ జరిగింది. మళ్ళీ ఇది తీసేసాను అనుకోండి, డూ యూ థింక్ అగైన్ దిస్ విల్ బి డిస్టార్టెడ్? నో, ఇట్ విల్ బి అగైన్ ఒరిజినల్. అందుకని దీన్ని టెంపరరీ అన్నాను నేను, టెంపరరీ డైపోల్ ఫార్మేషన్. ఇక్కడ డైపోల్ అనేది ఎలా ఫామ్ అయింది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఈ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దిస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్.
సో అప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ కొంత నెగిటివ్ ఛార్జ్ విల్ బి డామినేటింగ్. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ డామినేటింగ్ అంటే ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కెన్ అగైన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ క్లోరిన్. అవునా? సో ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతుందా? దిస్ కుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దిస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. అంటే ఈ క్లోరిన్ మీద కూడా మళ్ళీ డిస్టార్షన్ జరిగే అవకాశం ఉందా? సో బికాస్ ఆఫ్ ద డిస్టార్షన్ మళ్ళీ ఇక్కడ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఫామ్ అవుతుందా? సో మళ్ళీ ఓవరాల్గా మాలిక్యూల్ మనం చూసినట్లయితే, ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఓవరాల్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ క్లోరిన్, అది ఇలా పోలరైజ్ అయి ఉంటుంది. సో వేర్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఈ క్లోరిన్ అనేది, ఈ హెచ్సిఎల్ అనేది, హెచ్సిఎల్లో ఉన్న బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇట్ ఈస్ ఇండ్యూసింగ్ ద ఛార్జ్. అలానే ఈ హైడ్రోజన్ కూడా ఇండ్యూస్ చేయగలుగుతుంది, ఎందుకంటే దీని మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కనుక. సో ఇది కనుక ఈ క్లోరిన్ని అప్రోచ్ అయినట్లయితే ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ అనేది ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ని అట్రాక్ట్ చేసిందంటే అక్కడ మళ్ళీ పోలరైజేషన్ జరుగుతుంది, ఒక డైపోల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇన్ ద గివెన్ మాలిక్యూల్, ఇన్ ద గివెన్ ఆటమ్. సో అగైన్ నెగిటివ్ పాజిటివ్, మళ్ళీ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంది కనుక ఇక్కడ నుంచి ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మైనస్ అగైన్ ప్లస్. సో హెన్స్ అగైన్ ఇట్ బికమ్స్ నెగటివ్ పాజిటివ్ డైపోల్. సో ఇలా డైపోల్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఇంట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతాయి. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ డైపోల్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఫోర్స్. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇవి రెండు అప్రోచ్ అవుతున్నాయి కనుక ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్. సో ఈ కేసులో కూడా దెర్ ఇస్ సమ్ ఎనర్జీ, ఈ ప్రాసెస్లో కూడా దెర్ ఇస్ సమ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్. ఎనర్జీ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే దట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రాక్షన్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ కూడా యువర్ ఇంట్రాక్షన్ energy is inversely proportional to minus of r to the power of 6. So r is the distance between the two particles. So this is the r I can say. So this is basically the r. So is this clear? Mari negative sign indicate chestadi energy released in the process. ఈ కేసులో ఏంటంటే డైపోల్ ఇండ్యూస్ డైపోల్లో మనకు రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఇస్ లెస్ దాన్ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్ యొక్క ఎనర్జీ. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఫైన్. నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. సో ఈ ఫోర్సెస్ అనేవి రియలీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఎందుకంటే దీంట్లో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఫోర్సెస్. సో ఇవి మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ దీని గురించి నేను డిస్కస్ చేసే ముందు ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ద అదర్ నేమ్స్ టు దిస్ ఫోర్సెస్. సో ఈ ఫోర్సెస్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే వీ కాల్ దిస్ ఫోర్సెస్ ఆల్సో యాజ్ లండన్ ఫోర్సెస్, లేదంటే వీటిని మనం డిస్పర్షన్ ఫోర్సెస్ అని కూడా పిలుస్తాం. డిస్పర్షన్ ఫోర్సెస్. సో ఈ లండన్ ఫోర్సెస్, dispersion forces are nothing but induced dipole forces. Ante ee particular forces, this are an outcome of non-polar molecules. Ante kada. So basically this is not a permanent dipole and this is also not a permanent dipole. So basically rendu non-polar molecules madhya unde interaction ni manam induced dipole interactions antam. Ante what is this? So here is the interaction between a non-polar molecule. Ido oka non, let me write properly here, oka non polar molecule ki and inkoka non-polar molecule ki. Okay, I'll take the same color. Again, one more non-polar molecule. వీటి మధ్య ఉండే ఇంట్రాక్షన్ ని నేను ఏమని పిలుస్తానంటే ద ఫోర్స్ దట్ హోల్డ్స్ దెమ్ టుగెదర్ ఇస్ బేసికలీ ఏ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్. అసలు ఇవి రెండు నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్, వాటి మధ్య ఓకే లెట్స్ సే వీటి మధ్య ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లోరిన్ తీసుకుంటాను. ఓకే,
Let me take one of the simplest example. Let's take chlorine. So ఇక్కడ ఒక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ అంటే ఒక క్లోరిన్ తీసుకుంటాను. సో ఇక్కడ కూడా ఇంకొక క్లోరిన్ తీసుకుంటాను. ఇటువంటి రెండు క్లోరిన్స్ మధ్య ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎటు లేదు. ఓకే, ఒక క్లోరిన్కి మధ్య నో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ నో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్లోరిన్. మళ్ళీ ఈ క్లోరిన్లో కూడా దెర్ ఇస్ నో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్. సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ నో మూమెంట్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దిస్ క్లోరిన్. మరి ఎలా ఇవి ఒకదానికొకటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఎలా ఇవి ఇలా ఇంట్రాక్ట్ ఎలా అవ్వగలుగుతున్నాయి? సో హౌ ఇస్ దిస్ కమింగ్ ఇన్ టు ప్లే? అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దిస్ ఇంట్రాక్షన్, సో ఇది కూడా ఇట్స్ అన్ అవుట్కమ్ of induced dipole formation. అంటే ఎలా ఫామ్ అవుతాయో చూద్దాం. సో అసలు ఈ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయనే చూద్దాం. అంటే ఇది ఎలా అంటే ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొక విచిత్రం ఏంటంటే ఈ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఫోర్సెస్ కూడా ఇది కూడా ఒక ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో బికాస్ దిస్ ఇస్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ ఛార్జ్. సో ఈ ఇంట్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ ఛార్జ్. సార్ ఇక్కడ చూస్తుంటే అసలు ఛార్జెసే లేవు, వాటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్సే లేదు, డైపోల్ ఫార్మేషన్ ఏం లేదు, ఒక పోలార్ మాలిక్యూల్ కూడా లేదు. మరి ఎలా ఇవి ఒకదానికొకటి ఛార్జ్ని ఇండ్యూస్ చేసుకుంటున్నాయి అనేది క్వశ్చన్. సో నౌ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు అగైన్ గెట్ బ్యాక్ టు ద బేసిక్స్. అంటే ఏంటంటే చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ అండ్ అలానే నేను ఇంకొక క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ని కూడా తీసుకుంటున్నా. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ క్లోరిన్ మాలిక్యూల్. సో ఇటువంటి రెండు క్లోరిన్ మాలిక్యూల్స్ ఒకదానికొకటి ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాయి అనేది చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే ఒక క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ ఇంకొక క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ని అప్రోచ్ అవుతుందో, ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరగచ్చు అనేది ఫస్ట్ ఆలోచిద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏం జరగచ్చు అంటే ఇవి రెండు ఆటమ్స్. సో ఆటమ్స్ అన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ అనేది కంపల్సరీ ఉండి తీరుతాయి. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ ఉన్నాయి అని అంటే ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ ఛార్జ్తో పాటు ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అలానే ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్తో పాటు క్లోరిన్ మీద ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ టేకింగ్ అబౌట్ 2 క్లోరిన్స్. ఇదొక క్లోరిన్, ఇదొక క్లోరిన్. సో హియర్ ఆర్ మై 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎలా అయితే ఫోర్సెస్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ చూస్తామో ఇక్కడ, సో దెర్ ఈస్ అన్ అట్రాక్టివ్ అండ్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్. సో వీటి మధ్య ఏమో అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అలానే ఇక్కడ వీటి మధ్య ఏమో రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి. కరెక్ట్. సో ఇది ఇక్కడ ఏం జరగచ్చు అంటే ఈ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ దిస్ క్లోరిన్, ఓకే, ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లోరిన్ కుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్స్. అవునా? సో దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ ఎప్పుడైతే ఇది ఒకదానికొకటి అప్రోచ్ అవుతున్నాయో ఈ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లోరిన్ కుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దిస్ పర్టికులర్ క్లోరిన్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో బికాస్ దే ఆర్ కమింగ్ క్లోజ్ టు వన్ అనదర్, ఇక్కడ ఉన్న న్యూక్లియస్, ఈ క్లోరిన్లో ఉన్న న్యూక్లియస్ దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లోరిన్ హియర్. అంటే చూడండి ఇక్కడ, సో హియర్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ హియర్. కరెక్ట్. ఈ న్యూక్లియస్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినట్లయితే ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డైపోల్ ఇన్సైడ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆటమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ నెగటివ్ ఛార్జ్, మళ్ళీ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఫామ్ అవుతుందా? నౌ ఇక్కడ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఫామ్ అయింది కనుక ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మళ్ళీ క్లోరిన్లో ఈ న్యూక్లియస్ అనేది ఈ ఎలక్ట్రాన్ వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వబడుతుందా? సో అలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఆటంలో పోలరైజేషన్ జరిగి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఫామ్ అవుతుందా? అంటే ఓవరాల్గా ఈ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్లో నేను చూసినట్లయితే దెర్ ఈస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ హియర్ విత్ ఎ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఎందుకంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ అగైన్ దట్ క్యాన్సిల్ అవుట్. సేమ్ అక్కడ కూడా ఎలా అయితే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడికి వచ్చిందో ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ దట్ ఈస్ యువర్ న్యూక్లియస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దిస్ పర్టికులర్ క్లోరిన్ ఆటమ్. సో ఇది కనుక దీన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ ఆటంలో పోలరైజేషన్ అనేది జరిగి తీరాలి కదా. సో అలా జరిగినప్పుడు ఈ
న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ టెండ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ దిస్ పర్టికులర్ న్యూక్లియస్. ఇంకొంచెం పెద్దదిగా డ్రా చేస్తాను. సో దట్ విల్ టెండ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ దిస్ పర్టికులర్ న్యూక్లియస్. ఓకే, మళ్ళీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అటు సైడ్ వెళ్ళిపోతుందా? దెర్ ఈస్ ఎ ప్రెసెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిస్టార్షన్. అంటే ఓవరాల్గా మనం చూసినట్లయితే ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఓవరాల్ డిస్టార్షన్, కెన్ ఐ సే దిస్ విల్ బీ ఇట్స్, ఇక్కడేమో నెగటివ్ అండ్ అటు సైడ్ ఏమో దెర్ ఈస్ ఎ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో ఇప్పుడు అగైన్ దెర్ ఈస్ పార్షియల్ పాజిటివ్ పార్షియల్ నెగటివ్ ఛార్జ్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. సో ఈ బికాస్ ఆఫ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ partial positive, partial negative, partial positive, partial negative. Ante there is a possibility now that interaction between these two will be there. So వీటి మధ్య interaction అనేది ఉంటుందా? So again there is some energy released. ఇక్కడ వీటి మధ్య interaction అనేది ఉంటుంది కదా. So this is how again energy is released. So మళ్ళీ ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ మనం ఏమని పిలిచాం? Energy. And this energy is nothing but your interaction energy. Interaction energy. And this is inversely proportional to 1 to the power of, r to the power of 6. So ikkada kuda it is raised to the power of 6. Mara negative sign says what? Energy is release. This signifies energy release. So is this clear? Did you understand this? What's happening in induced dipole interactions? So అంటే ఒక చిన్న విషయాన్ని మీరు గమనించండి. ఇక్కడ ఈ ఇంట్రాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దాట్ మీన్స్ ఇప్పటి వరకు మనం 3 రకాల ఇంట్రాక్షన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. సో ఈ 3 రకాల ఇంట్రాక్షన్స్ కూడా ఒక పార్టికల్ టు పార్టికల్ మధ్యనే ఉన్నాయి. సో ఇది ఒక పార్టికల్ అయితే, ఓకే, సో ఇది ఒక పార్టికల్ అయితే అండ్ ఇది ఇంకొక పార్టికల్ అయితే, ఈ పార్టికల్కి మధ్య ఇంట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. సో ఈ ఫోర్సెస్ అన్నీ కూడా నేచర్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి. సో దట్ ఈస్ వెరీ ష్యూర్. సో ఈ ఇంట్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే దట్, ఓకే లిజన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. అంటే ఇక్కడ ఈ 2 పార్టికల్స్ మధ్య ఏవైతే ఫోర్సెస్ ఉన్నాయో, దిస్ ఫోర్సెస్, దట్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ దిస్ interactions, can I say these are responsible, these are the ones that control the boiling point and melting point of a substance. Chapacha? So E forces, can I say this controls, okay, this controls, okay, boiling and melting point of a substance. So melting point and boiling point of a substance. Chappacha idi? Can I say this? Can I say this? Okay. Okay. So manaku melting point oka particular substance ki, oka particular substance lo let's say you have this particles. సో ఈ పార్టికల్స్కి మధ్య ఈ ఫోర్స్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్లయితే ఆబ్వియస్గా మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయా? చెప్పచ్చా? అబ్సల్యూట్లీ ఐ కెన్ సే దట్ ద ఫోర్సెస్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న ఫోర్సెస్లో ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఫోర్సెస్ ఏంటి ఇక్కడ? కెన్ ఐ సే దట్ డైపోల్, ఓకే, dipole forces, okay, are stronger than dipole induced dipole forces. Can I say this? So this are stronger than dipole induced dipole forces. Dipole induced dipole forces, and these forces are also stronger than induced dipole forces అని చెప్పచ్చా? Induced dipole forces, వీటిని మనం లండన్ ఫోర్సెస్ ఆర్ డిస్పర్షన్ ఫోర్సెస్ అని పిలుస్తామా? అండ్
ఈ పార్టికల్స్ గురించి వచ్చేసరికి ఈ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్లో మనం చూసినట్లయితే ఒక పార్టికల్, ఓకే లెట్స్ సే ఇఫ్ మై పార్టికల్ P1 దట్ ఇఫ్ అంటే దీంట్లో రెండు పార్టికల్స్ ఏవైతే ఇంటరాక్ట్ అవుతాయో, లెట్స్ సే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పార్టికల్ P1. సో ఇది ఒక కంపల్సరీ, ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ హ్యాస్ టు బీ ఏ పోలార్ మాలిక్యూల్. సో దిస్ హ్యాస్ టు బీ ఏ పోలార్ molecule and the particle 2 must be a polar molecule. ఈ పర్టికులర్ కేసులో కరెక్ట్. అదే కనుక ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్లో చూసినట్లయితే ఈ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే సో హియర్ లెట్స్ సే యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పార్టికల్ 1. సో ఈ పార్టికల్ 1 అనేది ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ ఏ పోలార్ మాలిక్యూల్, మరి పార్టికల్ 2 అనేది దట్ హ్యాస్ టు బి ఎ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్. పార్టికల్ 2 అనేది నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్. సో దిస్ is when this kind of force exists between this particular forces are existing between these two particles. మళ్ళీ అలానే ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్లో మనం చూసినట్లయితే కెన్ ఐ సే ద ఫోర్సెస్ హ్యావ్ టు బి, ఇఫ్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పార్టికల్ 1 ఇది ఒక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ అండ్ అలానే పార్టికల్ 2 కూడా దిస్ హ్యాస్ టు బి ఎ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్. ఇవి రెండు గనుక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ అయితేనే మనకి ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ చూస్తాం. అయితేనే అని కాదు, బేసికలీ దిస్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ ఆన్ టు ద అదర్. సో ఈ ఫోర్సెస్ అనేవి కూడా దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ ద అదర్ మాలిక్యూల్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు పార్టికల్స్ దగ్గర రావడం వల్ల ఇది ఒకదానికొకటి ఇండ్యూస్ అయ్యే ఫోర్స్. అండర్స్టూడ్? So is this clear? So induced dipole forces are seen mostly and strongly in non-polar molecule. So ఇటువంటి కాంబినేషన్స్ లో మనం చెప్పొచ్చు. సో వీటి మధ్య ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. సో ఈ మాలిక్యూల్ అయితే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పొచ్చు. సో దట్ మీన్స్ దిస్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ ఫిగరింగ్ అవుట్ ఒక 3-4 సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చినట్లయితే, ఓకే లెట్స్ సే యు ఆర్ టేకింగ్ HCl అండ్ క్లోరిన్. ఓకే HCl ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాను HCl అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ క్లోరిన్ హియర్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ HCl క్లోరిన్లో విచ్ హ్యాస్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అన్నాను అనుకోండి, మీరేం చెప్తారు? కంపల్సరీ యూ విల్ సే HCl హ్యాస్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఎందుకు అలా చెప్తారు? వెన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్, వై విల్ యూ సే దిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్? ఎందుకు చెప్తారంటే సో వీటిలో ఉండే ఫోర్సెస్ ఏంటంటే డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్. ఎందుకంటే ఒక హెచ్సిఎల్కి మధ్య ఉండే ఫోర్సెస్ ఏమో ఇక్కడ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్, అంతేనా? సో ఒక HCl డైపోల్, ఇంకో HCl కూడా ఇంకొక డైపోల్. సో ఇక్కడ ఉండేది డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్. ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే యూ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వాట్ లండన్ ఫోర్సెస్ మాత్రమే ఉంటాయి. లండన్ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ ఫోర్సెస్ ఆర్ స్ట్రాంగర్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ one more set of forces. Before that, let's try to understand the application of this London forces. So ఈ London forces, that means your induced dipole forces ఏ parameters మీద depend అవుతాయి. So what are the parameters that control this London forces? ఈ London forces ఏవైతే ఉన్నాయో, okay, రెండు parameters మీద depend అవుతాయి. Okay, there are two parameters that decides this London forces. ఒకటేంటంటే molecular mass. ఒకటేంటిది molecular mass and size అన్నమాట. So size of the molecule and the molecular mass. And రెండోది ఏంటంటే the other parameter that controls this is the surface area. Surface area of a molecule. First thing mass, రెండోది ఏంటంటే surface area of the molecule. అంటే ఇవి ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాయి?
సో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో చూద్దాం. ఓకే, సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆల్కేన్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ ఆల్కేన్స్? మీరు ఖచ్చితంగా మీరు గ్రేడ్ 10th నేర్చుకునే ఉంటారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ యువర్ ఆల్కేన్స్, నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ CH4, దీన్ని మనం మీథేన్ అని పిలుస్తాం. సిమిలర్గా CH3, CH2, దీన్ని ఈథేన్ అని పిలుస్తాం. అలానే యూ హ్యావ్ CH3, CH2, అగైన్ CH3. ఇటువంటి ఒక 3 మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ ఈ 3 మాలిక్యూల్స్ మనం చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్సే. ఎందుకంటే వీటిలన్నిట్లో కూడా డైపోల్ మొమెంట్ ఇస్ 0. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ నాన్ పోలార్. ఓకే, నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్. వీటిలో మధ్య ఉన్న డైపోల్ మొమెంట్ ఏంటి కూడా 0. సో ఇప్పుడు ఇవి నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య అంటే ఒక మీథేన్కి మధ్య ఉండే ఫోర్సెస్ ఏంటి? కంపల్సరీ లండన్ ఫోర్సెసే ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఫోర్సెస్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మాలిక్యులర్ మాస్ అండ్ సైజ్. సో హియర్ దిస్ లండన్ ఫోర్సెస్, ఓకే, సో ఈ కేసులో లండన్ ఫోర్సెస్, okay, are directly proportional to this molecular mass and size. సో దీనికి గల రీజన్ని నేను ఒక 2 minutesలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బిఫోర్ ఐ టెల్ యూ ద రీజన్, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఈ ఫోర్సెస్ అనేది ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, సైజ్ పెరిగినంత మాత్రాన ఈ ఫోర్సెస్ అనేది ఎందుకు పెరగాలి అన్న విషయాన్ని నేను ఒక 2 minutesలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ జస్ట్ 2 minutes. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద లండన్ ఫోర్సెస్. అంటే ఇక్కడ సైజ్ అనేది పెరిగింది కదా, ఇక్కడ CH4, ఇక్కడేమో C2H6, ఇక్కడేమో C3H8, అంటే సైజ్ ఏమో పెరిగింది. అంటే సైజ్ పెరిగింది అంటే వాట్ కెన్ ఐ టెల్ అబౌట్ ద ఇంట్రాక్షన్స్? కెన్ ఐ సే దట్ ద లండన్ ఫోర్సెస్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగర్? దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఐ విల్ రైట్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ లండన్ ఫోర్సెస్. సో కెన్ ఐ సే, ఇఫ్ ఐఎమ్ నేమింగ్ దిస్ యాజ్ 1, 2 and 3, మరి ఈ లండన్ ఫోర్సెస్ మనం చూసినట్లయితే, ఓకే, కెన్ ఐ సే ఇన్ దిస్ London forces, okay, strength I'm talking about. So దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే, can I say 1 will be less than, 2 will be less than 3 అని చెప్పొచ్చా? అబ్సల్యూట్గా చెప్పొచ్చు. 1 is less than, 2 is less than 3 అని చెప్పొచ్చు. Then how about this boiling point? What can you tell me about the boiling point గురించి ఏమైనా మాట్లాడొచ్చా? సో ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే, can I say that, okay, can I say that ఈ కేసులో బాయిలింగ్ పాయింట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్. సో ఇక్కడ పార్టికల్కి మధ్య ఇంట్రాక్షన్ స్ట్రెంత్ అనేది చాలా తక్కువ. అంటే కెన్ ఐ సే ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇస్ ఆల్సో ఆఫ్ ద ఆర్డర్ 1 is less than, 2 is less than 3 అని చెప్పచ్చా? ఎస్, యూ క్యాన్ టెల్ దిస్. మరి ఈ రీజన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీజన్. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ దిస్ రీజన్. ఏంటంటే పోలరైజబిలిటీ. అసలు పోలరైజబిలిటీ అంటే ఏంటనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ రీజన్ చెప్తున్నాను చూడండి. పోలరైజబిలిటీ ఇస్ ద రీజన్. అసలు ఈ పోలరైజబిలిటీ అంటే ఏంటనేది నేను ఒక 2 minutesలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మరి సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్. సో సర్ఫేస్ ఏరియా పెరిగినప్పుడు మనకేం జరుగుతుంది? మాలిక్యూల్కి మధ్య ఇంట్రాక్షన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. ఇంట్రాక్షన్ అనేది ఎక్కువైందంటే ఆబ్వియస్గా లండన్ ఫోర్సెస్ కూడా ఎక్కువైనట్లే కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్, దీనికి గల రీజన్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే లండన్ ఫోర్సెస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ మాలిక్యూల్. అంటే ద కాంటాక్ట్ ఏరియా, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కాంటాక్ట్ ఏరియా. సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే కాంటాక్ట్ ఏరియా బిట్వీన్ మాలిక్యూల్ టు మాలిక్యూల్. సో ఈ ఏరియా కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఆబ్వియస్గా నాకు లండన్ ఫోర్సెస్ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇంట్రాక్షన్ విల్ బీ మోర్. సో బికాస్ ఇక్కడ రీజన్ ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంట్రాక్షన్.
ఈ ఇంట్రాక్షన్ అనేది ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద కాంటాక్ట్ ఏరియా. అంటే ఒకదానికి మధ్య కాంటాక్ట్ ఏరియా ఇస్ మోర్. ఈ పార్టికల్కి మధ్య దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏరియా. అందుకు ఇంట్రాక్షన్ కూడా కంపల్సరీ ఎక్కువగానే ఉండి తీరవలసిందే. సో ఇస్ దిస్ అండర్స్టూడ్? సో వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ కేస్, ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం తీసుకుంటానంటే, ఓకే, సో what is this molecule known as? CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3. సో దీన్ని మనం పెంటేన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, దీన్ని మనం పెంటేన్. అండ్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ సంథింగ్ అబౌట్ ఐసోమర్స్. సో ఐసోమర్స్ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ ఐసోమర్స్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ ఐసోమర్స్? సో ఐసోమర్స్ అంటే, ఓకే, సో ఈ కేసులో మీరు స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో హియర్ ఈ ఐసోమర్స్లో వీటికి సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంటుంది. కానీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా అయితే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఇది ఒక పెంటేన్. కరెక్ట్? సో ఇది ఒక పెంటేన్. సో దిస్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ C5H12. సో దిస్ ఈస్ ఎ పెంటేన్. సో ఈ పెంటేన్ యొక్క ఐసోమర్స్ నేను తీసుకున్నట్లయితే దీన్ని ఎలా అని పిలుస్తామంటే ఎన్ పెంటేన్ అంటాం. ఎన్ పెంటేన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ సేమ్ ఐసోపెంటేన్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసా మీకు? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఐసోపెంటేన్ అంటే దెర్ ఈస్ ఎ CH3 గ్రూప్ దట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద సెకండ్ కార్బన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇది తీసుకున్నట్లయితే సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ CH3, CH2, CH2 అండ్ CH3. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొక CH3 గ్రూప్ కనుక, ఒక మిథైల్ గ్రూప్ కనుక ఇక్కడ ఉన్న సెకండ్ కార్బన్కి అటాచ్ అయినట్లయితే, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కార్బన్, ఇది ఒక ఫస్ట్ కార్బన్, సెకండ్ కార్బన్. ఓకే, ఈ సెకండ్ కార్బన్కి గనక ఒక మిథైల్ గ్రూప్ అటాచ్ అయినట్లయితే దీన్ని మనం ఐసో అని పిలుస్తాం. సో అందుకే యూ కాల్ ఇట్ విత్ ద నేమ్ ఐసోపెంటేన్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్? So this is known as isopentane. ఎందుకంటే there is one methyl group attached to the second carbon. ఒకవేళ if there are two methyl groups attached to the second carbon అనుకోండి, సో ఇక్కడ కూడా if you are looking at it, సో దీంట్లో చూడండి, బాగా చూడండి ఇక్కడ. సో here also I can write this as CH3 CH3. మరి ఇక్కడ ఈ సెకండ్ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ద కార్బన్ దట్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ హియర్, ఈ CH3కి I will name it as 1, 2. So this is the first carbon, ఇదేమో సెకండ్ కార్బన్. సో ఈ సెకండ్ కార్బన్కి కనుక రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్, ఒక CH3 గ్రూప్ అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ CH3 గ్రూప్. సో రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కార్బన్. సో రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉంటే మనం హౌ డు యూ డిఫైన్ ఇట్? నియో అని చెప్తాం. వాట్ డు యూ కాల్ దిస్? నియో. దీన్ని మనం నియోపెంటేన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ ద మిథైల్ గ్రూప్ ఇట్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు సెకండ్ కార్బన్, ఐసో. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ టూ మిథైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్డ్ టు ద సెకండ్ కార్బన్, దాన్ని మనం నియో అని పిలుస్తాం. అండ్ వీటి మధ్య మనం చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా నాన్ పోలార్. కానీ వీటిలో ఉన్న విచిత్రం ఏంటంటే ఈ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక నాన్ పోలార్ ఇంకొక నాన్ పోలార్తో ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ ఒక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ ఒక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్తో ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సర్ఫేస్ ఏరియా గురించి ఇక్కడ మాట్లాడినట్లయితే ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఇన్ లెట్స్ సే ఐ విల్ నేమ్ దిస్ యాజ్ 1, 2, 3. ఓకే, సో టు ఐడెంటిఫై దీన్ని 1 అని నేమ్ చేస్తున్నాను, దీన్ని 2 అని నేమ్ చేస్తున్నాను, అండ్ దిస్ ఇస్ 3. సో ఫస్ట్ థింగ్, వీటిలో సర్ఫేస్ ఏరియా గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఇన్ సర్ఫేస్ ఏరియా, ఓకే, ఇన్
1 will be greater than 2 will be greater than 3. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఎ లీనియర్ మాలిక్యూల్, ఇదేమో చైన్, అంటే బ్రాంచింగ్ పెరిగే కొద్దీ మనకు సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ. సో బికాస్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఓన్లీ ఈ ఏరియా మాత్రమే ఉంటుంది, ఇక్కడ చూసినట్టయితే ద ఇంట్రాక్షన్ విల్ బి మోర్. సో ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే బేసికలీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కాంటాక్ట్ ఏరియా. కాంటాక్ట్ ఏరియా అంటే పార్టికల్ టు పార్టికల్ కాంటాక్ట్ అనేది ఈ కేసులో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ విచ్ ఏరియా? కాంటాక్ట్ ఏరియా. అంటే పార్టికల్ టు పార్టికల్ కాంటాక్ట్ అనేది ఈ కేసులో ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు సెకండ్ అండ్ కంపేర్ టు ద థర్డ్. కాంటాక్ట్ ఏరియా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఆబ్వియస్గా మనకి ఇక్కడ ఏం జరగాలి? కంపల్సరీ మనకి ఇక్కడ లండన్ ఫోర్సెస్ మనం చూసినట్లయితే లండన్ ఫోర్సెస్ ఓకే ఇన్ 1 షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 2 షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 3. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, వాట్ కెన్ యూ కాల్ అబౌట్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్? మరి ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే ఈ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఓకే 1 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 2 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 3. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద లండన్ ఫోర్సెస్ విల్ వ్యారీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్ఫేస్ ఏరియా. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ very clearly about the factors influencing this surface area. So these are the factors. So is this clear? So మరి నేను మీకు పోలరైజబిలిటీ అంటే ఏంటనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ అయాన్ డైపోల్ ఫోర్సెస్. సో ఈ అయాన్ డైపోల్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ ఆర్ నాట్ వాన్ డర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్. సో దిస్ ఆర్ not van der Waals. ఓకే, వీటిని మనం వాన్ డర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్లోకి కన్సిడర్ చెయ్యము. ఓకే, సో మరి ఈ ఫోర్సెస్ వేటి మధ్య ఉంటాయి అని అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఫోర్సెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ దట్ గివ్స్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ దట్ ఇవి ఒక అయాన్కి ఒక డైపోల్కి మధ్య ఉంటాయి అన్న విషయం మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అంటే the forces that exist between an ion and the what is the other particle, which is a polar molecule. సో ఇవి రెండిటి మధ్య ఉండే ఇంట్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంట్రాక్షన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే అయాన్ డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇటువంటి ఇంట్రాక్షన్స్ ఎక్కడొస్తాయి? If you are looking at one of the best example, water with NaCl తీసుకుందాం. ఓకే, సో వాటర్ విత్ NaCl. సో నేను NaClని వాటర్లో మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్ హియర్ మై వాటర్. ఓకే, ఇది ఒక పర్టికులర్ సాల్వెంట్. సో ఈ సాల్వెంట్ నేనేం తీసుకుంటున్నానంటే వాటర్ని తీసుకుంటున్నా. ఇటువంటి వాటర్లోకి నేను ఏం యాడ్ చేశానంటే సాల్ట్, అంటే యువర్ NaClని నేను యాడ్ చేశాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై సొల్యూట్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది దీంట్లో యాడ్ చేసినప్పుడు అంటే ఆబ్వియస్గా దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ Na+ అండ్ Cl- కదా. Na+ ఫామ్ అవుతుంది, Cl- అయితే ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఓకే దిస్ NaCl విల్ ఫార్మ్ Na+ ప్లస్ Cl- అనేది అయాన్స్ రెండు ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ ఈ అయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ చార్జ్డ్, అవునా? సో ఇది ఒక క్యాటయాన్ అండ్ దిస్ ఈస్ అన్ యానయాన్. దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. వీఆర్ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. మరి ఒక పోలార్ మాలిక్యూల్ వాటర్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఓకే ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఏ పోలార్ మాలిక్యూల్ దట్స్ యువర్ వాటర్. సో వాటర్లో మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాటర్. ఇది ఒక యాంగులర్ షేప్లో ఉంటుంది విత్ 2 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ 1 లోన్ పేర్ 1 మోర్ లోన్ పేర్. సో ఇలా 2 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్తో ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వాటర్ ఇస్. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే వాటర్లో దే డిఫర్ ఇన్ దేర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్. అంటే ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య దెర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే ఆబ్వియస్లీగా దేర్ విల్ బి ఎ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ఒక ఆటమ్ నుంచి ఒక ఆటమ్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయా? సో దట్ మీన్స్ హౌ విల్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి? కెన్ ఐ సే దట్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్?
ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ హైడ్రోజన్. అలానే ఇక్కడ కూడా దిస్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ హైడ్రోజన్. సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఈస్ ఎ డైపోల్ మూమెంట్ ఇన్ దిస్. నాన్ జీరో డైపోల్ మూమెంట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ μ1 డైపోల్ మూమెంట్ అండ్ μ2, దీని యొక్క రిజల్టెంట్ అయితే ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బీ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్. ఓకే, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ద రిజల్టెంట్. బట్ కానీ రిజల్టెంట్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద పోలరైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్, ఇక్కడేమో పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, ఇక్కడేమో మళ్ళీ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఇస్ దిస్ రైట్? సో ఇలా ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇలా ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇది పోలరైజ్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ డైపోల్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా మ్యాండేటరీగా ఈ అయాన్ అనేది ఈ పర్టిక్యులర్ మాలిక్యూల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందా చెయ్యదా? కంపల్సరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి తీరుతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఒక క్యాటయాన్ యానయాన్, దే ఆర్ చార్జ్డ్ స్పీషియస్. సో చార్జ్డ్ స్పీషియస్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద చార్జ్డ్ స్పీషియస్. అంటే ఖచ్చితంగా దేర్ కుడ్ బి ఎ పాసిబుల్ ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ దిస్ నెగటివ్ చార్జ్ అండ్ దిస్ హైడ్రోజన్స్. అలానే ఈ పాజిటివ్ చార్జ్, ఓకే, ద పాజిటివ్ చార్జ్ విత్ ద ఆక్సిజన్, సో దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబుల్ ఇంట్రాక్షన్. ఈ పాసిబుల్ ఇంట్రాక్షన్, దిస్ కుడ్ బి ద పాసిబుల్ ఇంట్రాక్షన్స్. ఈ ఇంట్రాక్షన్స్ అయితే జరగచ్చు కదా. ఇటువంటి ఇంట్రాక్షన్ ఏదైతే జరుగుతుందో ద అయాన్ ఇస్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దిస్ పార్షియల్ నెగటివ్ చార్జ్ అండ్ ద యానయాన్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దిస్ పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్. సో ఇటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడం వల్ల ఆబ్వియస్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్, అండ్ అగైన్ దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ force, okay, of interaction. సో ఈ ఇంట్రాక్షన్కి గల కారణం ఏంటంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. సో ఇది ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అవుతుంది. సో ఇలా ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఈస్ సమ్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆల్సో. సో దెర్ విల్ బి ఎ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హియర్. సో ఈ ఎనర్జీని మనం మీకు గుర్తున్నట్లయితే వీ కాల్ దిస్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ వెన్ దిస్ క్యాటయాన్ ఇస్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దిస్ వాటర్. దీన్నే మనం హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. ఒకవేళ ఇది వేరే వాటర్ కాకుండా వేరే సాల్వెంట్ అయితే దాన్ని మనం సాల్వేషన్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ ఈ కేసులో ఈ ఇంట్రాక్షన్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్, you call this interaction energy is nothing but what? Hydration energy or salvation energy. So this is nothing but hydration energy or dini manam salvation energy ani pilustam. So is this understood? So is this clear about ion dipole interactions? ఓకే, ఇలా అయాన్ డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ ఇంకొక చిన్న విషయం మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఉంది. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ చార్జ్ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్, చార్జ్ ఆఫ్ ద యానయాన్ కనుక సేమ్ అయినట్లయితే, ఓకే, ఈ NaCl కేసులోనే చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు Na ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్, సో వీటి యొక్క సైజెస్, ఓకే, ఇవి కానీ సిమిలర్ సైజెస్తో ఉన్నట్లయితే, ఇఫ్ సైజ్ ఇస్ సిమిలర్ అండ్ ఆ చార్జెస్ కూడా వాటి యొక్క చార్జెస్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ అండ్ ఈక్వల్ చార్జెస్ ఉన్నట్లయితే, ఈ కేసులో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇటువంటి కేసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే క్యాటయాన్ మీద చార్జ్ డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీని యొక్క సైజ్ అనేది స్మాల్గా ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద స్మాల్ సైజ్ మోర్ పాజిటివ్ చార్జ్ డెన్సిటీ అయితే ఉంటుంది. సో ఇటువంటి ఎక్కువ పాజిటివ్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఉండడం వల్ల ఈ సోడియం ప్లస్ అనేది వాటర్ని ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ట్రూ వెన్ యూ హ్యావ్ సిమిలర్ సైజ్ క్యాటయాన్ యానయాన్ అండ్ వాటి యొక్క చార్జెస్ కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నట్లయితే మనకి ఇన్ జనరల్, ఓకే, మనకు ఇఫ్ దే ఆర్ సిమిలర్ సైజ్ ఇన్ ద సెన్స్ దిస్, ఈ క్యాటయాన్ అనేది కొంత చిన్న సైజ్గానే ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ పాసిబుల్ వెన్ యూ హ్యావ్ సోడియం అండ్ క్లోరిన్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ సిమిలర్ సైజెస్. సో ఇక్కడ స్మాల్ సైజ్ అనేది దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద
చార్జ్ డెన్సిటీ, అంటే ఈ చిన్న సైజ్ క్యాటయాన్గా ఉండడం వల్ల. సో ఐ విల్ రైట్ ఇట్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇట్ సిమిలర్ సైజ్. ఇక్కడ if equal charges and size of cation in general, it will be less than anion. ఇది ఎప్పుడు దిస్ ఇస్ నార్మలీ ఇన్ జనరల్ ట్రూ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సైజ్ చార్జ్ డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ చార్జ్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద సాల్వెంట్ విల్ ఆల్సో బీ మోర్. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? Okay, now we will talk about a different kind of forces, that is ion induced dipole forces. ఈ forces లో నేను polarizability గురించి మాట్లాడతాను. Okay, we will talk about polarizability in this particular case. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఒక ion ఉంది. Okay, so there is an ion and ఈ ion కి ఒక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ కి మధ్య ఉన్న ఇంటరాక్షన్. Okay, if I am saying this is a non-polar molecule, ఇది ఒక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్. సో నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ అనుకోండి, వీటి మధ్య ఉన్న ఇంటరాక్షన్ మనం అయాన్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్ అని పిలుస్తాం. అసలు ఈ ఇంటరాక్షన్ ఎలా వస్తుందో ఫస్ట్ చూద్దాం. దెన్ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ దిస్ అయాన్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్. ఓకే, సో లెట్స్ సే నా దగ్గర ఒక క్యాటయాన్ ఉంది అనుకోండి. లెట్స్ సే C+ ఇజ్ ఒక క్యాటయాన్. సో ఈ క్యాటయాన్ అనేది ఒక AA అనే ఒక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ ఉంది. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ వన్ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ A అండ్ A. ఓకేనా? సో ఇది ఒక క్యాటయాన్. సో అలానే ఒక యానయాన్ కూడా ఉండొచ్చు. ఒక క్యాటయాన్ ఈ కేసులో, అంటే రెండో కేసులో యానయాన్ చూద్దాం. సో ఒక క్యాటయాన్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ అప్రోచెస్ దిస్ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్, ఈ క్యాటయాన్ కానీ దీన్ని కానీ అప్రోచ్ అయినట్లయితే, ఓకే, సో ఏం జరుగుతుంది? ఆబ్వియస్గా ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆటమ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ని కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినట్లయితే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, ఐ విల్ టేక్ ఇట్ విత్ ఎ డిఫరెంట్ కలర్. సో ఇక్కడ ఈ AA అనేది ఏదైతే ఉందో, సో దిస్ AAలో నాకు ఆబ్వియస్గా ఈ ఏ ఆటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి క్యాటయాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఇక్కడ ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఫామ్ అవుతుందా? సో అక్కడ నెగిటివ్ ఫామ్ అయిందంటే ఆబ్వియస్గా దెర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ హియర్. మరి ఇక్కడ పాజిటివ్ అంటే ఒక డిస్టార్షన్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ క్యాటయాన్. కరెక్ట్? అంటే ఒక చిన్న విషయం చెప్పండి, ఈ డిస్టార్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్, ఈ డిస్టార్షన్ విల్ బి మోర్. ఓకే, ద డిస్టార్షన్ దట్ ఇస్ కాస్డ్ హియర్. ఓకే, లెట్స్ సే హియర్, ఐ వోంట్ రైట్ హియర్, లెట్ మీ ఫినిష్ దిస్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ రైట్. సో ఇలా డిస్టార్షన్ జరుగుతుంది. సో ఇలా డిస్టార్షన్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఈ యాటంలో ఉన్న నెగిటివ్ ఛార్జ్ విల్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దిస్ న్యూక్లియస్. అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందా? కరెక్ట్. అంటే ఓవరాల్గా మనం చూసినట్లయితే ఈ ఓవరాల్ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ కాస్త ఇలా పోలరైజ్డ్ మాలిక్యూల్గా మారిపోతుంది. సో ఇలా పోలరైజ్డ్ మాలిక్యూల్గా మారింది కదా. ఇక్కడేమో ఒక క్యాటయాన్, ఇక్కడేమో ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, ఐ విల్ రిప్రజెంట్ దిస్ యాజ్ ఏ క్యాటయాన్ విత్ సమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇలా ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఇలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వబడుతుంది. దిస్ ఇస్ హౌ పోలరైజేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో అంటే వీటి మధ్య ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్గా ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ విల్ బి సమ్ ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో. కరెక్ట్. సో ఇదేమో ఒక ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ ఏ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ దట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ పోలరైజేషన్. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఓకే, టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బెటర్, సో ఈ క్యాటయాన్ అనేది ఈ పర్టికులర్ యానయాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, ఇలా పోలరైజ్ చేస్తుంది. సో ఇలా అప్రోచ్ అవడం వల్ల ఇది జరుగుతుంది. రైట్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇలా జరిగినప్పుడు ఏ కేసులో మనకు ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో ఇన్ విచ్ కేస్ ద డిస్టార్షన్ విల్ బీ మోర్. సో హౌ క్యాన్ the distortion be more? So I'll write it with ఈ పర్టికులర్ కేసులో
when will the distortion be more? Distortion be more. So basically we are talking about polarization. Distortion is more అన్నానంటే దాని అర్థం ఏంటి? Polarization is more. ఈ పోలరైజేషన్ ఎక్కువగా ఉండాలి అని అంటే ఓకే, టు ఇంక్రీజ్ ద పోలరైజేషన్. సో ఒకవేళ ఇక్కడ నేను తీసుకొచ్చే క్యాటయాన్ యొక్క చార్జ్ కానీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే, ఇఫ్ ద చార్జ్ డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్, సో లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను కండిషన్స్ రాస్తాను, అవునా కాదా మీరే చెప్పండి. ఒకవేళ క్యాటయాన్ చార్జ్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ +4 చార్జ్, ఈ కేసులో పోలరైజేషన్ విల్ బి మోర్ దాన్, cation +3 will be more than, cation +2 will be more than, cation +1. So is this correct? Yes. ఇక్కడ చార్జ్ పెరిగినా కూడా నాకు పోలరైజేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వీఆర్ షూర్ అబౌట్. అలానే విత్ డిక్రీజ్ ఇన్ సైజ్, సో కెన్ ఐ సే with the size of the cation, so smaller cation also will increase more polarization. ఎందుకంటే cation చిన్నదిగా ఉన్నట్లయితే cation లో ఉండే న్యూక్లియస్ ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుందా? That means this could also be a case that could increase the polarization. So this is fine with respect to the cation. ఇప్పుడు ఈ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ గురించి మాట్లాడదాం. సో ఈ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ గనుక ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ ఇస్ బిగ్, అంటే ఈ మాలిక్యూల్ కానీ పెద్దదిగా ఉన్నట్లయితే, సో ఈ కేసులో ఇంత సైజ్లో ఉన్న నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ కాస్త ఇంత పెద్ద సైజ్కి మారింది అనుకోండి. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఎ నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్, దిస్ ఇస్ ఎ నాన్ పోలార్, సో ఇది సైజ్ కానీ పెద్దదైనట్లయితే ఆబ్వియస్గా ద క్యాటయాన్ క్యాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద బిగ్గర్ సైజ్ మాలిక్యూల్ బెటర్. అంటే ద పోలరైజేషన్ దట్ ఈస్ కాస్డ్ బై ద క్యాటయాన్ ఆన్ ద బిగ్గర్ సైజ్ మాలిక్యూల్ విల్ బి మోర్. అండర్స్టూడ్? అంటే ఇక్కడ పోలరైజేషన్ విల్ బి మోర్ వెన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద anion is bigger. Understood? So bigger size anion, so bigger size anions favors polarization. Can I say here? So bigger anion, so this will favor polarization more. ఎందుకంటే anion సైజ్ పెరిగినట్లయితే ద క్యాటయాన్ క్యాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దిస్ anion మోర్. ఎందుకంటే చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా చుట్టూ ఎక్కువ స్పేస్లో ఉంటుంది కాబట్టి డిస్టార్షన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో ఈవెన్ బిగ్గర్ సైజ్ anion కుడ్ యాక్చువల్లీ కాస్ మోర్ డిస్టార్షన్. So is this clear? Understood? In terms of this non-polar molecule perspective. Understood? So ante నాకు ఇక్కడ anion size పెరిగింది గనక ఈ ion influence on this particular non-polar molecule will be very high. అంటే ఇక్కడ polarization will be very high. So if this is the case, మనం ప్రీవియస్ కేసులో నేను మీకు ఒక చిన్న రీజనింగ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం లండన్ ఫోర్సెస్లో తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ పోలరైజబిలిటీ అంటే పోలరైజేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ అనేది వెరస్ ద డయాగ్రామ్ వీ హ్యావ్ డ్రాన్, ఎప్పుడైతే ఈ క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ అనేది దీన్ని అప్రోచ్ అవుతుందో, ఓకే, వెన్ ఎవర్ దిస్ ఇస్ అప్రోచింగ్ దిస్, నాకు ఇక్కడ పార్టికల్ యొక్క సైజ్ పెద్దదిగా ఉన్నట్లయితే, ఇఫ్ ద మాలిక్యూల్ సైజ్ ఇస్ బిగ్గర్, ఇఫ్ యూర్ నోటీసింగ్ హియర్, నాకు ఇక్కడ ఈ సైజ్ అనేది ఇంత ఉంది, ఇక్కడేమో ఇంకొంచెం పెద్దదైంది, ఇక్కడేమో ఇంకా పెద్దదైంది. ఇలా పెద్దగా అవ్వడం వల్ల నాకేం జరిగిందంటే దట్ రిజల్టెడ్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద పోలరైజేషన్. అంటే పోలరైజేషన్ అనేది పెరిగింది. ఈ మాలిక్యూల్ యొక్క సైజ్ పెరగడం వల్ల నాకు పోలరైజేషన్ అనేది కూడా పెరిగింది. సో స్మాల్ బిగ్గర్ anion ఆర్ యూ కెన్ సే బిగ్గర్ మాలిక్యూల్, ఆర్ దీని అర్థం ఏంటంటే బిగ్గర్, సరీ యూ షుడ్ నాట్ సే బిగ్గర్ anion ఇన్ దిస్ కేస్, ఎందుకంటే మనం మాలిక్యూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కనుక. సో పోలరైజేషన్ విల్ బీ బెటర్ వెన్ దిస్ ఈజ్ ఏ బిగ్గర్ మాలిక్యూల్. అండర్స్టూడ్? సో అందుకనే చెప్పాను
పోలరైజేషన్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విల్ ఆల్సో బీ మోర్, అంటే ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్యాటయాన్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ anion will also be more when it is bigger, అంటే the forces will be stronger. ఇక్కడ పెద్ద మాలిక్యూల్ అంటే మనకు అయాన్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ అనేవి స్ట్రాంగర్గా ఉంటాయి. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఓకే, ఒకవేళ క్యాటయాన్ కాకుండా ఒక యానయాన్ కానీ అప్రోచ్ అయినట్లయితే, ఓకే ఐ విల్ క్లియర్ దిస్ ఆల్సో. ఒకవేళ లెట్స్ సే హియర్ ఒక యానయాన్ ఉంది, ఈ యానయాన్ కనుక ఒక పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ని అప్రోచ్ అయినట్లయితే లెట్స్ సే, ఓకే ఇప్పుడు ఏ కండిషన్స్ ఉండాలో చూద్దాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్రోచింగ్ దిస్ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్, సో ఇక్కడ కూడా ఒక యానయాన్ కనుక దీన్ని ఎలా పోలరైజ్ చేస్తుంది? ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ ఎండ్ అప్ పోలరైజింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడేమో పాజిటివ్, ఇక్కడేమో నెగిటివ్, ఇలా పోలరైజేషన్ అయితే జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ యానయాన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బాగా గమనించండి ఇక్కడ. సో దిస్ యానయాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, సో వీటి ఛార్జ్ ఆన్ ద యానయాన్, ఈ కేసులో కూడా నాకు ఛార్జ్ ఆన్ ద యానయాన్ కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆబ్వియస్లీ దిస్ క్యాన్ డిస్టార్ట్ దిస్ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ బెటర్. డి యూ అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడ కూడా బిగ్గర్ సైజ్ యానయాన్ కాసెస్, సారీ బిగ్గర్ ఛార్జ్ యానయాన్, సో ఛార్జ్ డెన్సిటీ అంటే ఈ కేసులో కూడా A-4 is greater than A-3 will be greater than A-2 will be greater than A-1. So this will cause more distortion onto this particular molecule. Is this understood? More is the charge, more is the distortion it can cause. So is this clear? Okay, so ila, this is how you can understand ion induced dipole interactions. Okay na? And ఇంకొకటి ఏంటంటే, if you are looking at the size, మరి సైజ్ ఫ్యాక్టర్లో చూసినట్లయితే ద స్మాలర్ సైజ్ యానయాన్ కుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దిస్ బెటర్. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్మాలర్ సైజ్, దిస్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దిస్ పర్టికులర్ న్యూక్లియస్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే. అండర్స్టూడ్? సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే ఫైన్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ఎ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ బాండింగ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అసలు ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎందుకు సపరేట్గా నేర్చుకుంటున్నామంటే, దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఇది ఒక డైపోల్ ఇంట్రాక్షనే. సో దిస్ ఇస్ వాట్? దిస్ ఈస్ ఎ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్. సో అంటే రెండు డైపోల్ మాలిక్యూల్స్, ఓకే రెండు పోలార్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఇంటరాక్షనే ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. కానీ ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ జరగాలంటే దెర్ ఆర్ సర్టన్ కండిషన్స్. సో లెట్స్ సే ఒకవేళ ఈ హెచ్ఎక్స్ అనే ఒక పర్టికులర్, ఈ టేబుల్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, అండ్ దెన్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ లెట్స్ సే ఇది ఒక రెండు నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉండే ఇంట్రాక్షన్. ఒక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్కి అండ్ ఇంకొక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్కి మధ్య ఉండే ఇంట్రాక్షన్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఇంట్రాక్షన్, ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది దెర్ ఆర్ టూ కండిషన్స్ ఫర్ దిస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అసలు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, ఏ కేసులో ఫామ్ అవుతుంది, ఎటువంటి డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ నేను హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అని పిలవచ్చు అని ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ హియర్, ఓకే, సో నాకు లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ హెచ్ఎక్స్ అనే ఒక పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్. సో ఇటువంటి మాలిక్యూల్, ఒక పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ అనేది హైడ్రోజన్ బాండింగ్ని ఎగ్జిబిట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే దాంట్లో హైడ్రోజన్ ఉండి తీరవలసిందే. సో దేర్ మస్ట్ బీ ఏ హైడ్రోజన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్? సో ఇటువంటి ఒక మాలిక్యూల్, ఇటువంటి మాలిక్యూలే కాదు ఎటువంటి మాలిక్యూల్ అయినా సరే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ని ఎగ్జిబిట్ చెయ్యాలి అని అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే మస్ట్ హ్యావ్ హైడ్రోజన్ అటాచ్డ్ టు హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. అంటే ఫస్ట్ దేర్ హ్యాస్ టు బి ఏ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. సో presence of high electronegative atom, first thing, high electronegative
atom. ఇది మ్యాండేటరీగా ఉండాలి. అంటే ఈ X అనేది ఉంది చూసారా, దిస్ X మస్ట్ బి ఎయిదర్ ఫ్లోరిన్, oxygen or nitrogen. So these are the only atoms that will result in the hydrogen bonding. So ఈ atoms గనక ఈ X అనే atom గనక ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్ ఆర్ నైట్రోజన్ అనేది ఉండి తీరాల్సిందే. ఇవి ఉంటేనే మనం హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ని చూస్తాం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. అండ్ రెండో కండిషన్ ఏంటంటే, ఓకే ఐ యూజ్ ఎ డిఫరెంట్ కలర్. రెండో కండిషన్ ఏంటంటే, hydrogen must be attached to the high electronegative atom. ఇక్కడ ఏంటిది hydrogen, okay, must be attached to high electronegative atom. సో అప్పుడు మాత్రమే మనం హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ని చూస్తాం. సో దిస్ ఆర్ ద టూ మెయిన్ అండ్ మేజర్ కండిషన్స్ ఫర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఇటువంటి కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే మనం హైడ్రోజన్ బాండింగ్స్ చూస్తాం. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్, ఓకే, సో లెట్స్ సే హెచ్ఎఫ్. సో హెచ్ఎఫ్ అనే ఒక మాలిక్యూల్ని తీసుకుంటున్నాను. ఈ హెచ్ఎఫ్ అనే మాలిక్యూల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే బాగా గమనించండి, హైడ్రోజన్కి ఫ్లోరిన్కి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో హైడ్రోజన్కి ఫ్లోరిన్కి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఆబ్వియస్గా మొమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది టువర్డ్స్ ఫ్లోరిన్ ఉంటుంది. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లోరిన్ వైపు ఉన్నాయి అని అంటే ఆబ్వియస్గా దీని మీద పార్షియల్ నెగటివ్, పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇక్కడ పార్షియల్ నెగటివ్, ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, మళ్ళీ ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్ అండ్ పార్షియల్ నెగటివ్ ఛార్జ్. అంటే ఇటువంటి చార్జ్ ఫార్మేషన్ వల్ల, ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్మనెంట్ డైపోల్ ఫార్మేషన్ వల్ల, ఓకే, విచ్ ఇస్ బేసికలీ ఏ పర్మనెంట్ డైపోల్, అంతే కదా, దిస్ ఇస్ ఏ పర్మనెంట్ డైపోల్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్మనెంట్ డైపోల్ మనకి ఇక్కడ there is a force of interaction between this hydrogen and this particular fluorine. అలానే ఈ ఫ్లోరిన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఇంటరాక్ట్ అవుతాయా, అండ్ దీన్ని మనం డైపోల్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, వాట్ ఆర్ దిస్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. కానీ ఈ డైపోల్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ని ఎప్పుడు మనం హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అని పిలుస్తామంటే presence of high electronegative in atom in the molecule. Yes, ఈ మాలిక్యూల్లో హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అయితే ఉంది. సో ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్. సో వన్ ఇస్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. ఎస్, ఈ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అయితే ఉంది. అండ్ రెండోది ఏంటి, hydrogen is attached to the high electronegative atom. Yes, that is also satisfied. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఈ hydrogen is attached to high electronegative atom. high electronegative atom. సో రెండో కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది. సో నౌ దిస్ టెల్స్ మీ దట్, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ కేస్లో ఐ కెన్ సే దట్ ఈ పర్టికులర్ కేస్లో నాకు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ డైపోల్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్ని నేను ఏమని పిలవచ్చు, హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అని పిలవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చూస్తామంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ బాండ్ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇట్? Let's talk about the strength of the hydrogen bond. We are talking about the strength, right? Okay, so let's look at the strength of the hydrogen bond. అంటే హైడ్రోజన్ బాండ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ బాండ్, ఇక్కడ H, X అండ్ ఈ ఎక్స్ అనేది ఒక హైడ్రోజన్తో హైడ్రోజన్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ బాండ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్, ఓకే, దిస్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్, దిస్ ఇస్ మై హైడ్రోజన్ బాండ్. సో ఇది ఒక హైడ్రోజన్ బాండ్ అన్నాను కనుక, సో
ఆబ్వియస్లీ హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది కంపల్సరీ నాకు either ఫ్లోరిన్ కానీ లేదంటే ఆక్సిజన్ కానీ లేదంటే నైట్రోజన్ కానీ ఉండాలి. అవునా? మరి ఈ అన్నిట్లో మనం చూసినట్లయితే ఏ కేసులో మనకి ఎక్కువ పోలరైజేషన్ ఉంటుంది? ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, ద డైపోల్ ఫార్మేషన్ విల్ బి HF హైడ్రోజన్. అంటే ఇక్కడ పార్షియల్ నెగటివ్ పార్షియల్ పాజిటివ్ అయితే వస్తుంది. కరెక్ట్? I'll use a different color. మళ్ళీ అలానే ఆక్సిజన్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. లైక్ H ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. నేను ఒక్క బాండ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను. ఒక్క బాండ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ గురించి మాత్రమే నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ద రీజన్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ దిస్ హ్యాస్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ ఈ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ కనుక మనం చూసినట్లయితే అది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే బికాస్ ఆన్ దిస్ పోలరైజేషన్ ఆన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డైపోల్. ఇక్కడ చార్జ్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. కరెక్ట్? దర్ ఇస్ ఎ పార్షియల్ పాజిటివ్ పార్షియల్ నెగటివ్ పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే దర్ ఈస్ అగైన్ పార్షియల్ నెగటివ్ పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్, అగైన్ పార్షియల్ నెగటివ్ పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్. మరి ఇక్కడ ఈ మూడు కేసెస్లో మనం ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్సెస్ చూసినట్లయితే, ఓకే, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్సెస్ మనం చూసినట్లయితే హియర్ ఫ్లోరిన్ is high electronegative than oxygen, oxygen is more electronegative than nitrogen. So this is the electronegativity difference. So ante ikkada the amount of negative charge is more, the density of negative charge is very high here. Avuna? So the density is more, the density of negative charge is high for fluorine greater than oxygen greater than nitrogen. సో డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్గా దీన్ని ఈ హైడ్రోజన్ని ఇది బెటర్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలగదు. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంత్ మనం చూసినట్లయితే, ఓకే, సో హియర్ ద హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంత్, దీన్ని 1 అని నెంబర్ చేస్తాను, 2 అని నెంబర్ చేస్తున్నాను అండ్ 3 అని నెంబర్ చేస్తున్నాను. సో నౌ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంత్, సో హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంత్ మనం చూసినట్లయితే కంపల్సరీ 1 విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్, 2 విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్. అండర్స్టూడ్? నేను ఒక్క బాండ్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఇక్కడ దీని మధ్య హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువగా ఉంది అని మీరు చెప్తున్నారు కదా సార్. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం కదా 2 నిమిషాల ముందు, డైపోల్ డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ కానీ స్ట్రాంగ్ డైపోల్ డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఉంటే కంపల్సరీ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఓకే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను, చెప్పండి. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను. HF H2O NH3. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ మూడిట్లో, ఓకే, ఈ మూడిట్లో, ఓకే ఓకే లెట్స్ టేక్ ఓన్లీ 2. ఇక్కడ HF H2O, ఈ రెండే, ఈ రెండిటిలో దేని యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది నా క్వశ్చన్. సో బాయిలింగ్ పాయింట్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది నేను ఎలా డిసైడ్ చేస్తాను? ఒకటి ఏంటంటే నాకు ఈ పర్టికులర్ పార్టికల్కి మధ్య ఏ ఫోర్స్ ఉంది అని ఫస్ట్ నేను ఆలోచిస్తాను. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇది ఒక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్. ఓకే, నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ కనుక నాకు కంపల్సరీ వీటి మధ్య ఉండేది డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ అనే కండిషన్ని నేను గుర్తిస్తాను. సో ఇవి రెండింటి మధ్య డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి. మరి డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్లో ఇంకొక స్పెషల్ కేటగిరీ ఉంది కదా, హైడ్రోజన్ బాండింగ్. మరి అది ఏమైనా ఉందా? హైడ్రోజన్ బాండింగ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగర్ కనుక ఎస్, దెర్ ఈస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ అన్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఈస్ అట్రాక్టెడ్ టు హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. అంటే హెచ్ఎఫ్లో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది పాసిబుల్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ కమ్ అక్రాస్. రెండోది ఏంటంటే H2Oలో నాకు హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం హైడ్రోజన్ కూడా ఉంది. ఆ హైడ్రోజన్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్.
ఎస్. సో ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. మరి రెండు కేసెస్లో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ పాసిబుల్ అయినప్పుడు ఎక్కడ దేనికి ఎక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది? మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ద రెఫరెన్స్, మీరు అన్నట్లు ఒక ఫ్లోరింగ్ ఒక హెచ్ఎఫ్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య ఉన్న బాండ్ స్ట్రెంత్ అయితే కంపల్సరీ మ్యాండేటరీగా యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్, హెచ్ఎఫ్ బాండ్ స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కువగానే ఉంటుంది, ఎక్కువగానే ఉండి తీరుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు బాగా గమనించండి, ఇక్కడ సో ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హెచ్ ఎఫ్ అండ్ ఇది ఒక హైడ్రోజన్ బాండింగ్ విత్ వన్ మోర్ ఎఫ్, అవునా? సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఏ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగర్. సో ఆక్సిజన్ బాండ్ కంటే ఈ హైడ్రోజన్ ఈ ఫ్లోరిన్ హైడ్రోజన్ ఉండే బాండ్ చాలా స్ట్రాంగర్. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సో మీరు చేసే తప్పు ఏంటంటే అది ఇక్కడే తప్పు చేస్తారు. సో మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే యూ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్, సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? సో యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఓకే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ హెచ్ఎఫ్ టు బీ గ్రేటర్ దాన్ H2O, అవునా? ఇది మీ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఎందుకంటే బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంది సార్, హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటే కంపల్సరీ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉండాలి అని మీరు అనుకుంటారు. కానీ నేనేం చెప్తున్నానంటే అది తప్పు అని చెప్తున్నా. వాట్ am I saying? సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ అని చెప్తున్నా. సో ఎందుకు రాంగ్? వై ఇస్ దిస్ రాంగ్? వై ఇస్ దిస్ రాంగ్? సో మీరు ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు. బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? బేసికల్గా ఒక లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ని ఒక గ్యాషియస్ ఫామ్లోకి మీరు కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో అలా ఒక గ్యాషియస్ ఫామ్లోకి మీరు కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఒక మాలిక్యూల్లో ఈ బాండ్ స్ట్రెంత్తో పాటు దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ పారామీటర్ దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్. అదేంటంటే నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. వాట్ ఈస్ అదర్ పారామీటర్? నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. సో మనం చూసినట్లయితే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి వాటర్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ ఎక్కువ బాండ్స్ బ్రేక్ చెయ్యాలి కనుక హెచ్ఎఫ్ కంటే కూడా వాటర్లో బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ బికాస్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్, దట్ మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇన్, ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్, నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్, ఓకే, ఇన్ H2O is greater than HF. In H2O is greater than HF. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇది ఓవరాల్గా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఓకే, వన్ ఇస్ బాండ్ స్ట్రెంత్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్, రెండింటిని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఓకే, రెండు కండిషన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ 1, దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ 1 అండ్ ద కండిషన్ 2. సో ఈ రెండు కండిషన్స్ని మనం కలెక్టివ్గా తీసుకున్నప్పుడు మనకేం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ H2O ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ హెచ్ఎఫ్గా మారిపోతుంది. అంటే నాకు వాటర్లో ఎక్కువ బాండ్స్ ఉండడం వల్ల ఆ బాండ్స్ అన్నిటినీ బ్రేక్ చేస్తేనే నాకు వాటర్ అనేది బాయిల్ అవుతుంది. కానీ హెచ్ఎఫ్లో ఒక్క బాండే, కానీ అక్కడ ఎక్కువ బాండ్స్ ఉన్నాయి. అంటే కలెక్టివ్గా ఒక్క బాండ్ని నేను బ్రేక్ చేయాలంటే మై యావరేజ్ బాండ్ ఎనర్జీ టు బ్రేక్ విల్ బీ వెరీ హై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాటర్. అంటే మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం దేన్ని కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఒక్కటే కాదు, యావరేజ్ బాండ్ ఎనర్జీని కన్సిడర్ చేస్తాం. సో వెనెవర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్, సో దిస్ ఇస్ ద వన్ పారామీటర్ దట్ కంట్రోల్స్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్. బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది మనకు ఈ యావరేజ్ బాండ్ ఎనర్జీ ద్వారా కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే
ఓకే, దిస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ యావరేజ్ బాండ్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంది అని అంటే ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ దట్ బాండ్ విల్ ఆల్సో బీ మోర్. అంటే బాయిలింగ్లో జరిగేది ఏంటంటే ఒక పార్టికల్కి మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ని మనం బ్రేక్ చేస్తున్నాం. అంటే టు బ్రేక్ దట్, అది బ్రేక్ చెయ్యాలి అని అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీని మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ you can say that the average bond energy in water will be more compared to that of the HF. Andukane manaku boiling point is also more for water compared to that of the HF. Is this clear? మరి ఈ చిన్న టేబులేషన్ చూడండి. ఈ టేబులేషన్లో మీరు గమనించినట్లయితే ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందో, ఓకే, ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్కి బాండ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయిందో అక్కడ ప్రతి చోట ఈ యావరేజ్ బాండ్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువైంది. ఎందుకు ఎక్కువైంది అంటే బికాస్, సో లెట్స్ సే, సో చూడండి, సో హియర్ దెర్ ఇస్ వన్, ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది, ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఈ మూడు కేసెస్లో కూడా మీరు గమనించినట్లయితే యావరేజ్ బాండ్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంది. సో యావరేజ్ బాండ్ ఎనర్జీ ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై వాట్? సో దిస్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్. ఐ విల్ రైట్ దిస్. ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్. సో అందుకనే బేసికల్గా మీరు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ద్వారా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యలేరు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఒక్క చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈ ఫ్లోరిన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ హైడ్రోజన్ ఫ్లోరిన్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ వాల్యూ ఏమో ఎక్కువగా ఉంది. సార్ ఆక్సిజన్ అనేది లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ ఫ్లోరిన్. అలా లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా సార్ దాని యొక్క బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ అంటున్నారు అంటే నేను నార్మల్ సింగిల్ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ అనట్లేదు, యావరేజ్ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ అంటున్నా. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ యావరేజ్ బాండ్ స్ట్రెంత్ అనేది పెరుగుతుంది. అందుకనే ఈ కేసులో నేను ఫస్ట్ హెచ్ఎఫ్ విత్ ఆక్సిజన్ హ్యాస్ మోర్ బాండ్ ఎనర్జీ అని నేను ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తున్నా క్లియర్గా. బాగా గమనించండి. దట్ ఈస్ ద రీజన్. మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, దిస్ షుడ్ బి మై ఆన్సర్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. కానీ ఆన్సర్ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఆక్సిజన్ వైపే మొగ్గు చూపుతుంది. మీరు బాగా గమనించండి. దీనికి గల కారణం ఏంటంటే వెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ లేదంటే యావరేజ్ బాండ్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం దట్ ఈస్ ద పారామీటర్ దట్ కంట్రోల్స్ ద ఎనర్జీ. సో నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్, number of bonds that are formed that influences this average bond energy. I will write it more specific. It's not the number of bonds, number of hydrogen bonds. Is this clear? Okay. Okay. That is the only way to explain this abnormality. Okay, fine. Okay, now let's move on to understanding more about thermal energy. So asali thermal energy ante enti? Do you know anything about thermal energy? So here thermal energy is defined as what? So oka substance తీసుకున్నాను అనుకోండి. Let's say I have manaku matter. Okay, let's say I have some matter. So ఈ particular matter ki it has high thermal energy అన్నాను అనుకోండి. What is the meaning of this? High thermal energy అన్నానంటే this is nothing but the heat content of that particular matter. That means the heat that is possessed by that particular matter, the heat energy that is possessed by that particular matter is referred to as thermal energy. Ante ee thermal energy, what is the parameter that controls this thermal energy? Ante temperature. So this thermal energy is controlled by what? Controlled by temperature. So temperature anedi thermal energy ni marustadi. So more is the temperature. If you are increasing the temperature, that means thermal energy increases with temperature. And temperature ni పెంచినట్లయితే thermal energy పెరుగుతుంది.
So this thermal energy is referred to as the heat energy of the matter that you are referring to. So basically ఇక్కడ మనం సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. So what we are taking, so ఈ కేసులో let's take, we are talking about a solid, ఓకే, ఒక లిక్విడ్ అండ్ అలానే ఒక గ్యాస్. సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే వన్ థింగ్ వీ లెర్న్డ్ అబౌట్ ఇస్, ఓకే, ఒక్క చిన్న విషయం మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఇన్ సాలిడ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగర్. ఎందుకంటే పార్టికల్కి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంది అంటే ఆబ్వియస్లీ వన్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ బై ద అదర్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో ఒకటి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి మనం మాట్లాడేటట్టయితే మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ సాలిడ్స్ టు గ్యాసెస్ అది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ స్టార్ట్ టు డిక్రీజ్. సో ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది? పార్టికల్కి మధ్య స్పేస్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది కనుక ఆబ్వియస్గా మనకు డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో మనం ఒక చిన్న విషయం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఒక సబ్స్టెన్స్ని మనం సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్కి, లిక్విడ్ నుంచి గ్యాషియస్కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని మనం ఒక చిన్న పాయింట్ నేర్చుకున్నాం కదా. సో అంటే ఈ ప్రాసెస్ అంటే ఈ సాలిడ్ టు గ్యాస్ని నేను కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, కరెక్ట్? సో నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే నాకు సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్న ఒక సబ్స్టెన్స్ గ్యాషియస్ స్టేట్కి మారుతుంది అన్న విషయాన్ని నేను ఆల్రెడీ కనుగొన్నాను. అంటే నేను టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పారామీటర్ దట్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ విత్ హియర్? థర్మల్ ఎనర్జీ. అంటే ఈ సబ్స్టెన్స్లో ఉండే ఒక థర్మల్ ఎనర్జీని నేను మారుస్తున్నాను, అంటే థర్మల్ ఎనర్జీని నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. సో ఈ థర్మల్ ఎనర్జీ నేను ఇంక్రీజ్ చేసిన దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ర్యాండమ్నెస్, దట్ మీన్స్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, ఓకే, ఇంక్రీజెస్ థర్మల్ ఎనర్జీ. సో థర్మల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద ర్యాండమ్ మోషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఇన్ ద మ్యాటర్. సో ఈ థర్మల్ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ర్యాండమ్ మోషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ మ్యాటర్. Understood? So this is what is happening with increase in temperature. సో థర్మల్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది, థర్మల్ ఎనర్జీ పెరగడం వల్ల ర్యాండమ్నెస్ పెరుగుతుంది. సో ర్యాండమ్నెస్ పెరుగుతుంది అంటే ఆబ్వియస్గా బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ థర్మల్ ఎనర్జీ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్. సో ఈ థర్మల్ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఏదైతే రెండు పార్టికల్స్ ఒకదానికొకటి స్ట్రాంగ్గా అట్రాక్ట్ అయి ఉంటాయో ఈ టెంపరేచర్ ఇవ్వడం వల్ల దీని యొక్క మాలిక్యులర్ మోషన్ పెరిగి స్లోగా ఇది తన వైపు నుంచి మూవ్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఇంక్రీజెస్ the motion of the particle because of the increase in thermal energy. అందువల్లనే మనం చూసినట్లయితే the randomness of the substances increases with increase in temperature. So that means if you are looking at it, ఒక సబ్స్టెన్స్ నేను సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్కి, లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్కి మార్చాను అనుకోండి, నాకు ర్యాండమ్నెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So the randomness of the particles is increasing on moving from top to bottom. Randomness of particles increasing from solid to gases. అండ్ ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ సాలిడ్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఓకే ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సాలిడ్ ఒక సాలిడ్గా సబ్స్టెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి గల కారణం ఏంటంటే దీంట్లో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆర్ డామినేటింగ్ ఓవర్ థర్మల్ ఎనర్జీ. సో ఈ సాలిడ్స్లో ఏంటి ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్. సో దీంట్లో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ డామినేటింగ్ ఓవర్
థర్మల్ ఎనర్జీ ఓవర్ థర్మల్ ఎనర్జీ. అంటే పార్టికల్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్, అది దీని అర్థం. అదే కనుక ఒక గ్యాస్లో మనం చూసాను అనుకోండి, లెట్స్ సే ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ఎ గ్యాస్. సో గ్యాస్లో నేను చూసినట్లయితే నాకు థర్మల్ ఎనర్జీ is more dominating over. So here thermal energy is dominating, okay, over intermolecular force of attraction. So is this clear? సో ఇలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వబడతాయి. ఓకేనా? అంటే థర్మల్ ఎనర్జీని వ్యారీ చేయడం ద్వారా మనం ఒక సబ్స్టెన్స్ని సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్కి, లిక్విడ్ నుంచి గ్యాసియస్కి మార్చవచ్చు. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ లిటిల్ ఫ్యూ డిఫరెన్సెస్ అబౌట్ సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఒక గ్యాస్, సో వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ గ్యాస్, లిక్విడ్ అండ్ సాలిడ్, ఒక గ్యాస్కి ఎప్పుడు కూడా ఒక డెఫినెట్ షేప్ అంటూ ఉండదు. So this is something I am sure about. So first thing is oka gas ki, okay, so I will write it this way. Let's talk about the shape and volume. So ee parameter manam chusinattlaite oka gas ki no definite shape untundi, okay, and no definite volume. So no definite shape and volume untadi, correct? So this is for a gas. Ade ganaka oka liquid ki తీసుకున్నాం అనుకోండి, this has definite volume అయితే ఉంటుంది, కానీ ఒక డెఫినెట్ షేప్ అంటూ ఉండదు. అంటే మనం ఈ సబ్స్టెన్స్ని ఏ కంటైనర్లో వేస్తే దట్ విల్ బీ ద షేప్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. కానీ గ్యాస్ అలా కాదు, నువ్వు ఏ కంటైనర్లో వేసినా కూడా దానికి ఒక పర్టికులర్ షేప్ అంటూ ఉండదు. దట్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ నో డెఫినెట్ షేప్. కానీ దీనికి మాత్రం మనం ఇట్ విల్ టేక్ ద షేప్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్. మరి సాలిడ్స్కి ఎలా? సాలిడ్స్కి ఏంటంటే వాటిలో ఉన్న పార్టికల్స్ ఏంటంటే ప్రాపర్గా రెగ్యులర్గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి కనుక బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే ఆల్వేస్ హ్యావ్ డెఫినెట్ షేప్ అండ్ డెఫినెట్ జామెట్రీ. డెఫినెట్ షేప్ అండ్ వాల్యూమ్ అయితే ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ఫార్ ఏ పర్టికులర్ సాలిడ్. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద డిసార్డర్నెస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్, సో మరి సాలిడ్స్లో డిజార్డర్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుందా లేదంటే గ్యాసెస్లో డిజార్డర్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఇట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్ దట్ డిసార్డర్నెస్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ థర్మల్ ఎనర్జీ. సో మనం చూసినట్లయితే సాలిడ్స్ నుంచి లిక్విడ్స్కి మనం చూసినట్లయితే ద థర్మల్ ఎనర్జీ విల్ ఇంక్రీజ్, ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు గ్యాస్కి మనకి ఇక్కడ థర్మల్ ఎనర్జీ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాట్ హ్యాపన్స్ టు దిస్ థర్మల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. I'll write it at the bottom. So thermal energy అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Increases with respect to this particular arrow in this direction. Okay. So మరి when you are looking at the randomness, so thermal energy increase అవుతుందంటే మరి ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఖచ్చితంగా ర్యాండమ్నెస్ ఏమవుతుంది? కంపల్సరీ కూడా ర్యాండమ్నెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ర్యాండమ్నెస్ ఈజ్ ఆల్సో increasing because of the increase in thermal energy. Okay, then how about this intermolecular force of attraction? So intermolecular force of attraction కి వచ్చేసరికి on moving from top to bottom, so ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్, దిస్ ఇస్ హౌ దే ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో intermolecular forces increases in this direction. Okay, so what is the green one that we are talking about? So idemo oka, so we are talking about a solid. I'll write it in a better way here.
ఓకే, సో మనకు ఇది ఒక గ్యాస్, దిస్ ఈస్ ఎ గ్యాస్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఒక లిక్విడ్ అండ్ ఇక్కడ కిందేమో ఒక సాలిడ్. So we are talking about the particles of matter. Okay, I'll use the white color. This is something we are talking about the matter. Okay, so thermal energy ila increase avutundi, randomness is increasing in this way, and intermolecular forces are increasing in this direction. Then we are talking about thermal energy. Yes, we have specified that. Mari density ఏమవుతుంది ఇక్కడ, gases, liquid, solids. So density కి వచ్చేసరికి on moving from top to bottom, okay, the density is increasing. So top to bottom ఇలా density increase అవుతుంది, density increases. సో ఎందుకు డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పార్టికల్స్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్లో ప్రాపర్గా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి ఇన్ సాలిడ్స్. కానీ అదే కనుక మనం ఒక గ్యాసెస్లో చూస్తే పార్టికల్స్ అనేవి ఇంప్రాపర్గా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. దర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఎందుకంటే అవి ఒక కంటైనర్లో మనం ప్లేస్ చేసినప్పుడు దే టేక్ ద స్పేస్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. సో అందువల్ల ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ because of the arrangement density of the solid will be greater than liquid, liquid will be greater than that of the clear. Okay, now let's try to look at the compressibility. So manaku telisina vishayam entante gases are highly compressible. So ee direction lo naku solid nunchi gases ki compressibility increase avutadi. So compressibility increases in this direction on moving from solid to gases. Compressibility అనేది increase అవుతుంది. సో గ్యాసెస్ ఆర్ హైలీ కంప్రెసిబుల్. అలా కంప్రెస్ చేయడం అంటే బేసికలీ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ టు ఏ గ్యాస్. సో ఒక గ్యాస్ మీద మనం ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు ద టెండెన్సీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్యాస్, ఓకే, ఒక గ్యాస్ అనేది సాలిడ్గా మారడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో దే ఆర్ హైలీ కంప్రెసిబుల్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద కంప్రెసిబిలిటీ ఒక గ్యాస్ అనేది ఒక లిక్విడ్గా, ఒక లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్గా మారడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఎందుకు ఇది హైలీ కంప్రెసిబుల్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్ ఇస్ మోర్ ఇన్ ద గ్యాస్. అండ్ ద వే ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ గ్యాస్ ఇంటూ లిక్విడ్ అండ్ liquid to solid is by compressing. By increasing the pressure, you can convert the gas into a liquid, liquid to that of the solid. So is this understood? Okay. Now let's move on to understanding about fluidity and rigidity. So మనము చూసినట్లయితే liquids and gases ఇవి రెండు కూడా they act as fluids. So they can flow. So ఇక్కడ I am writing it here. So liquids and gases, okay, they can flow అంటే they are fluid in nature. Okay, so because they can flow. మరి సాలిడ్స్కి వచ్చేసరికి సాలిడ్స్, okay, it cannot flow. They cannot flow. సో అందుకనే they are rigid అని పిలుస్తాం. They are rigid in nature అని పిలుస్తాం. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద డిఫ్యూజన్, రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటంటే సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ద కంటైనర్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద కంటైనర్, అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేది ఈ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో లెట్స్ సే మనకు ఒక చిన్న సిలిండర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. బేసికల్గా మీరు చూసినట్లయితే ఒక సిలిండర్ని తీసుకున్నట్లయితే ఒక సిలిండర్ని ఎప్పుడైతే మీరు ఓపెన్ చేస్తారో బేసికల్గా మనం ఒక సిలిండర్ని ఒక స్టవ్తో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు వన్స్ యూ ఇగ్నైట్ ద స్టవ్ దట్ విల్ స్టార్ట్ టు బర్న్. అంటే ఆ సిలిండర్లో ఉన్న గ్యాస్ కాస్త దట్ ఈస్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్, దట్ ఈస్ డిఫ్యూజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. దీనికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా?
because of the pressure. So the other way of expressing concentration gradient is difference in concentration is through pressure. అంటే మనకు pressure difference ఉన్నప్పుడు కూడా the rate of diffusion will also be more. So మనం basically గా gases లో చూసినట్లయితే the rate of diffusion in gases is high. So ఇక్కడ diffusion rate మనం ఇలా increase అవుతుంది. So if you are looking at the diffusion, it increases from solid to gas. So diffusion, rate of diffusion increases from solid to that of the gas. So ila వీటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి vary అవుతాయి. So this is how the solids, gases and liquids will vary. Okay, mali inkonni chinna properties. This will be the introduction to your gaseous state. This will be something that will be the starting point of your gaseous state. So basically ga oka gases manam chusinattlaite there are certain properties that you can measure for a gas. Okay, aa properties ento we will try to look at in this particular slide. So ikkada entante the properties like volume. సో ఒక గ్యాస్ యొక్క వాల్యూమ్ ఏంటి అని నేను మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి. సో లెట్స్ సే హియర్ ఒక గ్యాస్ అనేది ఈ పర్టికులర్ కంటైనర్లో ఉందనుకుందాం. సో దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాస్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్. సో దీంట్లో ఏముంది, ఒక గ్యాస్ అయితే ఉంది, కరెక్ట్. దిస్ ఈస్ ఎ గ్యాస్. సో ఇప్పుడు నేను వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అని మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి. నేనేం చెప్తానంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఏం చెప్తానంటే ఐ విల్ సే దట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్ దట్ యు సీ ఇస్ వి అని చెప్తాను. ఓకే, వి ఇస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కంటైనర్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ కంటైనర్ వి అయినట్లయితే, ఓకే, ఇఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఇస్ వి, then what is the volume of the gas? మీరు ఇమ్మీడియట్ గా ఏం చెప్తారంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అని చెప్తారు. సో దట్ మీన్స్ ఒక గ్యాస్ యొక్క వాల్యూమ్ని మనం ఆ గ్యాస్ అనేది దేంట్లో ప్లేస్ చేసింది అన్నదాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. Okay, and what is the general unit that you normally use in expressing this? Liters use chestam, ledante ml use chestam. Is this clear? Or centimeter cube use chestam. Clear? Understood? So ila rakarakala units manam express chestam to express this particular volume. So now let's talk about pressure. సో ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? సో ఇటువంటి పర్టికులర్ సిలిండర్లో ఒక గ్యాస్ ఉంది. సో ఈ గ్యాస్ అనేది, ఓకే, సో ద గ్యాస్ ఇస్ ఎగ్జర్టింగ్ సర్టెన్ ప్రెషర్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. సో ఇటువంటి వాల్స్ మీద ఈ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ దే ఎగ్జర్ట్ సర్టెన్ ప్రెషర్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్, కరెక్ట్. సో ద ప్రెషర్ is defined as the force that is exerted by the particles in the cylinder on the walls of the container. So దీని ప్రెషర్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, హియర్ ప్రెషర్ ఇస్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ on the walls of the container, on the walls of కంటైనర్. సో బేసికల్గా దీన్ని ఎలా చెప్తామంటే ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అని మనం మాట్లాడుతుంటాం, కరెక్ట్. సో బిఫోర్ జస్ట్ డిఫైనింగ్ దిస్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ఇట్స్ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్. మరి ప్రెషర్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? రకరకాలుగా చెప్తాం. సో అట్మాస్ఫియర్స్లో చెప్తాం, లేదంటే బార్లో చెప్తాం, లేదంటే పాస్కల్స్లో చెప్తాం, లేదంటే ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్జి అని చెప్తాం, లేదంటే సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ హెచ్జి అని చెప్తాం. సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ లైక్ 1 atmosphere అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద యూనిట్స్, సో హియర్ 1 atmosphere is equal to 1 bar is equal to 10⁵ pascals. సో ఈ పాస్కల్స్ అనేది SI యూనిట్, ఓకే. సో అదే కనుక సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇన్ హెచ్జి, దాట్ విల్ బీ 760 mm of Hg, and దీన్నేమో
76 centimeters of Hg అని పిలుస్తాం. Okay, and the instrument that is used to measure the pressure, that is your manometer. Okay, so what do you use to measure it? Manometer use చేస్తాం. Okay, so ఇలా మనం pressure ని కూడా కనుక్కుంటాం. And when you are looking at the temperature, okay, so how is the temperature is defined here? So temperature of a gas కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు. So how is temperature is defined as? Temperature మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ కి temperature is defined as, okay, so temperature is defined as degree of hotness or coldness, అంటే the heat energy that is possessed by that particular body, hotness or coldness అని పిలుస్తాం కదా, of the gas. That means here the heat energy that is possessed, it is the measure of heat energy that is possessed by this particular gas. So దాన్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే సెల్సియస్ స్కేల్లో చెప్తాం. సెల్సియస్ దట్ ఈస్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్, అండ్ అలానే కెల్విన్ స్కేల్లో కూడా చెప్తాం, దట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ కే. సో వీటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మనం చూసినట్లయితే, సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ x degrees Celsius, so this is equal to x plus 273 in Kelvin scale. Okay, so is this clear? Ala temperature. Then mass ఎలా define చేస్తాం ఈ particular substance కి? So this is mass. So mass is defined in kgs లేదంటే grams లో express చేస్తామా? So it is nothing but the quantity of matter. అంతే కదా? So mass is nothing but quantity of matter. So ఈ quantity of matter ని based on the number of particles కూడా మనం express చేయొచ్చు. That is one of the unit that we use quite often. అదేంటంటే moles అని వాడతాం. So moles is referred to as, it is a number that is used to express the amount of substance. So basically 1 mole of a substance is nothing but 6.023 into 10 to the power of 23 units. So this is the first thing. Mari moles manam ela calculate cheyali, and this is also equivalent to molar mass of a substance. So molar mass of a substance అంటే ఇన్ని యూనిట్స్ తీసుకుంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ వెయిట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్గా కూడా పిలుస్తాం. సో నౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మోల్స్. సో మోల్స్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెయిట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ whole divided by molar mass of the substance. So molar అంటే ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఉన్నాయి అని మనం చెప్పాలి అని అంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంత అనేది చెప్తాం. అండ్ ఒకవేళ 1 మోల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకుంటే మనకు ఆ 1 మోల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క వెయిట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్. సో వీఆర్ కంపేరింగ్ ఇట్ విత్ 1 మోల్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ విత్ ద ఓవరాల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్. సో ఇలా మోల్స్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెషన్లో దిస్ కన్క్లూడ్స్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్, అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ we will move on to understanding about, okay, we will move on to understanding about the gaseous state. So gaseous state gurinchi manam telusukune mundu gaseous laws anevi define chestam. We understood the basics towards this gaseous state. So there are certain laws, there are certain principles that are followed by this particular gases. So our principles are, what are those laws anedi we will try to understand in this next session. So that will be about your gaseous laws, Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law, Graham's law of diffusion, Dalton's law of partial pressures. Ila different laws ni manam ardham cheskuntam. Before that, ee laws anni kuda they are valid only at one certain condition. So that condition ni manam emani pilustam ante the gaseous laws are valid only when the gas is assumed to be a ideal gas. So ideal gas ante enti, real gas ante enti anedi next session lo we'll try to understand first, and then we will move on to gaseous laws.
So before that, I want you to do little bit of research to relate to your ideal gases. So ideal, I want you to know, I want you to tell me in the next session, what are the conditions for an ideal gas? Okay, so conditions for ideal gas. Okay, so I will give you a clue. So the ideal gas key, there are two conditions. So I want those two conditions from you in the next session. Okay, so this will be your homework. Okay, so దీనికి రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో కండిషన్ 1 ఏంటి, what is the other condition in general? So ఈ రెండు కండిషన్స్. Okay, if you find anything more, you can tell me in the next session. Okay, so did you really enjoy the session? I want to listen to you more. I'm here for you for a reason, to help you out in understanding the concepts better. Okay, so I'm ready to help you in any way that is possible. If there is anything that you need, I'm always available for you. You can comment in the comment section. ఖచ్చితంగా నేను ఆ కమెంట్స్ చూస్తాను. ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎవరైతే కమెంట్ చేస్తారో ఎనీథింగ్ దాట్ కుడ్ బి రిలేటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ సెషన్, సార్ నేను ఎంజాయ్ చేశాను సార్, చాలా బాగా అర్థమైంది సార్ నాకు ఈ సెషన్, నాకు అర్థం కాలేదు సార్ అన్నా కూడా, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, thank you so much. I hope you enjoyed the session. I'll see you in the next session with a different concept that will be about your gaseous laws. Until then, take care. Bye-bye.